รียบสู้ประยิมดานิยมตามนานเทศนาวิดีโอสมัยเรื่องจิตติเมตรัยได้การสัญญาเรื่องตกตาทำไมเป็นจำนวนเชิงแท้สังครีมตกตาเขมรเล้งหรือสังครีมทอยเพลย์หรือเบอร์ตามจำนวนเชิงเป็นมาร์เก็ตทอยสตอรี่แวะมวยแต่ประหลังของชนะปอนประบวนร้อยกายสปรามโดยพิกซาสติดโยดังใจโดยวอลดิสนีย์ให้เข้มจังปราณแต่งออกเนื้อแท้เรื่องนี้เราเมื่อครั้งนะให้บางใหญ่ปีเปลี่ยนวอนประจำนวนวิ่งเชิงใหญ่อะผู้วิจารณ์เพย์จังนะจำนวนปีการหลุดสปอตน้องอะแบบโบวิโจคเนื้อต่างแผงแวะประกอบจีถั่วเอ็ดมินนั่งเดซีแรงสบายหรือไอ้กุ๊กที่สลับปะตาโดยชแนลส้มแต่จด subscribe หนังจะได้รู้กันได้พอสมัยเรื่องสตูดิโอโดยยังแต่สมัยเรื่องสองครีมทอยเพลย์แวะมวยแต่งออกเนียดามเมืองตะบงล้างขนมแต่ตีกรองมวยมีนสำเร็จเขมรพรหมเนี่ยนั่งได้วิชมัวทาแอนดี้วิกับพงได้วิจสำเร็จเอาประดาเขมรเลยบอกเพียงแต่ตามตัวอ่องระเวียเมียนให้ตัวอ่องสำคัญแต่น้องรวมเมียนได้ในโซคลุนคิวโกนกับมอมเมจิมลูกตาดมลงสกายรีสอร์ทสลิงให้โกนจุ่มซ้ำลอยให้หนึ่งโกนแต่เฮียในจีบิเซ่นั่นคือตัวอ่องสำคัญจังคอยว่าเยอะคือวูดดี้นี่วิคือเชียร์ทดเล่นดอกสำคัญของพอดนั่งจิตตีสลายแต่บอกแอนดี้แต่นั่นคือเชียร์เข้าบอยให้คอยปีเล่ในขนมประตูให้นั่งแอนดี้ก็จับวูดดี้จะตัวข้างโขมให้กับบ้านดังแท้มาได้บอกเกนักบ้านพลาดประโดการไปที่คู่กันนัดเอาเอ็นดีไอพี่ผัวเกเถอเรือเตียนสัปดาห์ขอให้สัปดาห์ขอให้วิถีหนึ่งทั้งไงคู่กันนัดไปเอ็นดีจังมาแค่ก็เลิกมาเพื่อคู่กันนัดในทั้งไงนั่งแต่ติดเตียนนั่งปลุกมาเกนั่งโยกกระโดดมาเอาเกยังจานให้การไปน้องม้าวุฒิกับบ้านยอดดำนังแต่แผลเนี่ยแต่ออกนี่ให้ประดับไม่เล่นอย่างอ้อนวิภัยคลายเหมือนเต้นไฟตัวอ้อนสำคัญแต่ประมาณนั่งเก็บไพ่เหมือนเต้นที่เป็นเสื้อโกนกับมอมเมจิมไดโนเสาร์อัจฉริยะสิงคลิงให้โกนจุ่มซ้ำลอยปัตตายขนมน้องเมียนตายลูกตาดำลงไว้ได้กอดสบายจัดนั่นนะผู้โดยสารแต่กอดก็ตากอดหนังบ้านลูกใส่ดำลงมาจะกูนกอดอะไรเป็นใต้ดอกเป็ดได้ในเซิร์ฟเว็บไพ่จากอะไรบ้านได้ในเซิร์ฟเดี๋ยววิการจะหามาอัดสโลต้นพลนโดยเกย์จังเวียมาด้อยเวียนคำปุ๋ยยืงให้ได้จังดังท่าไว้โดยปุ๋ยเกย์หรือกอดนั่งวูดดีกับบ้านเผอเอากรมทหารบอกเกย์โจทย์คลอมมือในข้างโคมขณะไปได้แอนดี้เงินแผลบอกเกย์นั่งเตรียมบากระโดดแทงคู่ขนาดนั่งให้เก็บบากเจ้าบากลางเต้เอาเมียนบ้านไอเตะให้ชิจังคอยมีกระโดดไปแซมมวยกระโดดมาปีมาบอกแอนดี้ได้เวียคือเจี๊ยโบนั่นคือจิสเปอร์แมนนั่นนะบรอยเอาบกาให้เราไปจังเต้คือเอามาเนี่ยนั่งให้เด็ดเฟอร์เอาจะกระไดสอกเลยขนมดูซาทอยเพลย์ถึงนั่งไปเติมบ้านประชาการไปนุ่งม้าแอนดี้กับบ้านโจบอกน้องมาตกน้องมาตบได้ให้กบเนี่ยก่อนนะเคยบอกบ้านโจมาดอเพลียนกับบ้านซูนอมบอกให้บอกเก็บบ้านอุดเรียงนั่งสมาร์ทเพียบอกเกย์เอาเนี่ยแต่ออกเนี่ยนั่งเบอร์ผูกเกย์ฮอเกมีนลาเซียเกมีนอาวุธไอ้จังนะผูกวิคืออยู่สเปซแมนเนาะจ้าสกัดมาเพียนไปถอยอาวุธดีนั่งวิจารณ์อย่างคลั่งให้การไปนุ่งม้านั่งแอนดี้กับวิลเลนเซอร์ใหญ่เล่นจมวยนั่งพูดดีต่อแต่ตีตัวพูดดีเจ้านั่งกินจางแต่ให้วิลเลนจมวยสเปซแมนเนี่ยผัวเป็นน้องพายเชียร์มนุษย์อวกาศไปเป็นยมคลั่งนะถามมวยนั่งเมียนเยียนบอกเวียนขนมปอมันตีให้เลยปีนุเตียนนั่งแอนดี้บ้านจ้าชั่วบ่อเวียงเลยเจอระบาดบูเตียพองในกาจาระเบียบนี้นั่นคือแอนดี้วิทเฟอร์สมัยใต้ประดับไม่เลยนะในเวียเป็นจัดครั้งใต้ปนนอกเคลียดังออดบูนั่งเวียมได้กระทาคลนเวียคือจุดทอยเพลย์ด้วยเนี่ยต่างออกเคลียนั่งเองเวียใต้กระทาเวียนั่นคือจุดสเปซแมนปัดประกอบให้เวียสมัยทางไอ้น้ำเมื่อเวียหนึ่งไอเฟอร์ดำน้ำแต่การเยือนอวกาศแต่ผมเป็นสกัดการรอเวียนอมเพียสบายดีได้เอาไปชิชนบ่อเวียให้จนต้นตรงนู้นนั่งปูเวียกับบ้านเคยเนี่ยจัดคางดอกบ่อแอนดี้เดวิดนั่งชมูซิดนั่นเวียคือจุดเขมรเมื่อเดวิดจัดเล่งไงแต่เขมรเล่งแบบหลอบจุดจังนั้นจนต่างออกเนี่ยประกอบจุดครอบเคยไงไม่คราวิเล่งเจ้าเวียกัดกอตกตาเวียยังตอบเคยบ่ยังตอบเคยขโมยยังเล่เวียให้เวียบ่จอแต่ขนมใดบาไรแต่ก่อนถ้าเวียอัดสหายดาวมวยนี่จังแป้งมวยนี่วิจตกตาเมาดับเซอร์ให้จอมจ่อเวียอดเมื่อตกตาเช็คแต่จังเตอหนาเกไม่เคยตอบเล่งจังคลาคาบิโตจ้ะว้าเปลี่ยนดูนั่นเกี่ยวกับพวกจองเซอร์จอมตกตามวยให้ก็อัดประตูติดเมียนซาเล่ให้บุวิเคยจังเวียกจังช่วยได้เหมือนแต่ซาแต่เวียปรองเปรียมแต่ช่วยไอ้กุอ่านเวียอัดตัวติดบาร์ได้จังก็แรงประตูกับนัดแต่ช่วยจังเตอให้การเป็นโนมัสไงเริ่มเตะกับบ้านเชื่อมาดอให้คอยอยู่จังไอ้วันให้มวลมาทั้งไงนั่งมาได้แอนดี้ปรองนอมโกนหนังปิ้งจะยำพิซซ่าในพลาเน็ตพิซซ่าเราเดี๋ยวมาได้แอนดี้นั่งยกทอยเพลย์แต่ตามโคลนแต่มวยปนนอกโปรดดังแอนดี้หนึ่งเลยยกบอสวูดดี้บางปลาหรือใบออยบุ้งนั่งแทะตะเกลียดตูแต่สนางกันแต่กระนั่งบุกกับแทะตะกังแขวปวดดอลได้บาดสมองขนมกลมกาบาดเตยเดี๋ยวถอยกุบเนี้ยกิจทาวุฒินั่งจิกิตก็บานสำหรับบุปิพูตจะนายหนึ่งบุให้พวกกี้กับออฟวุฒิอย่างคลางตัวใบจีวุฒิเชี่ยยิ้มเย้ยท่าวิเคราะห์ในเชิงกับห่อเจตนาจากนาคดาวให้พวกกี้กับบานให้วุฒิท่าคือจีมือเดอร์ให้ทีมผมปนทั้งแอนดี้กับยกวุฒิตามคลุนใต้ขณะไปลานชบจะสร้างนั่งอับบุกับบานหางกลุ่มผู้วิบาลล้างเปียกกลมสปางที่ขนมลานบานเนาะให้พวกกี้กับไว้ตอบในระหดแหลบไปเลยลานให้ช่วยบอกใกล้แค่ปีเรื่องไหนต่างออกนี่จะนายหนึ่งจังเตยมันตอบมองนั่งลานแอนดี้กับบางเจงแต่บาดไฟพวกกี้นั่งการในครั้งนี้จะมันต่อเตียดบุ
bố nó ban sday ai would đi tha cái ban phơi pe cả cam ti ở cảរបស់គេនឹងប្រាជ័យហើយគេអត់ចង់ធ្វើជាមិត្តនឹងមនុស្សប្រភេទនឹងទៀតទេហើយភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែអាឡានដឹកភីសារបស់ក្រុមហ៊ុន Pizza Planet វាបានចូលមកចាក់សាំងដែរហើយ Woody ក៏បានទៅហៅ Boost ត្រឡប់មកវិញរួចបន្លំគេថាឡាននោះនឹងអាចនាំគេទៅផ្ទះយានអវកាសទាន់ពេលវេលា Boost ក៏ឯកភាពហើយពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ Pizza Planet យ៉ាងរីករាយគ្រាន់តែទៅដល់ Pizza Planet Boost Woody នឹងក៏បានចូលទៅក្នុងនឹងហើយគណៈពេលហ្នឹង Woody វាប្រុងចូលបានទៅក្នុងកត្រករុញកូនក្មេងនឹងទៅហើយស្រាប់តែអា Boost នេះវាឃើញយានអវកាសព្រោះនៅក្នុងកន្លែង Pizza ហ្នឹងគេ design ទៅដូចជាទីអវកាសមួយសម្រាប់ក្មេងៗអញ្ចឹងឈ្មោះ Pizza Planet ដល់ពេលអញ្ចឹងអា Boost ក៏វាបានចូលទៅក្នុងរកែតមួយដែលរកែតហ្នឹងគឺជាកន្លែងយើងលេងចាប់យកតុក្កតាដល់ពេលក៏ចូលទៅក្នុងនោះជាមួយវាជួបជាមួយនឹងពួក alien ជាច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយខ្លួនខៀវនិយាយពេចប៉ាច់ពេចប៉ាច់ពេចប៉ាច់អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេល Woody ឃើញអញ្ចឹងក៏ចូលទៅក្នុងនឹងដែរហើយគណៈពេលហ្នឹងណាអាស៊ីតវាទៅលេងអាកន្លែង Pizza Planet នឹងដែរហើយព្រាមៗទៅសារឃើញ Boost វាក៏ទៅចាប់យកតុក្កតាហ្នឹងក៏ចាប់បានប៉ុន្តែសំណាក្រក៏បានកើតឡើងទៅបី Woody វាព្យាយាមទៅជួយចាប់ទាញរបស់ពីអាម៉ាស៊ីនចាក់រង្វាន់ហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែអត់បានដដែលហ្នឹងហើយទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានស៊ីតយកទៅផ្ទះរបស់គេធ្វើជារបស់ក្មេងលេងដែរទៅហើយទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបានយើងឃើញភាពសាហាវក៏ខើរបស់អាស៊ីតហ្នឹងវាយ៉ាងណាវាបានតដៃតជើងធ្វើតុក្កតាកាត់ក្បាលតក្បាលមកមួយនេះកាត់ជើងតែមួយនោះអញ្ចឹងទៅណាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមកហើយក្នុងហ្នឹងមានអាតុក្កតាមួយដូចជា alien អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្លួនវាដើរដូចជាពេញពីងហើយក្បាលវាគឺជាតុក្កតាក្មេងលេងហើយគាត់នឹងឃើញគាត់ទៅមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហើយគាត់ទៅបានឃើញក្រុមតុក្កតាទាំងអស់ហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងភ័យពីព្រោះតែពួកគេគិតថាតិចទៀតជីវិតរបស់គេដូចតុក្កតានោះអញ្ចឹងហើយក៏គេបានរកមធ្យោបាយក្នុងការរត់គេចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំណាអាក្រក់ហ្នឹងតែហ្នឹងមានឆ្កែមួយហើយអញ្ចឹងវារត់ចេញខាងក្រៅហ្នឹងប្រងបានហើយតែឆ្កែហ្នឹងក៏វាយចុះវាយឡើងមកត្រឡប់មកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវិញហើយក៏ទៅបានអាស៊ីតហ្នឹងចាប់យកមកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់វិញដដែលហើយឈុតមួយទៀតហ្នឹងស្រាប់តែប៊ូវាប្រងនឹងរត់ចេញបានតែប៉ុន្តែវាក៏បានឃើញអាពាណិជ្ជកម្មមួយគេផ្សាយអំពីអាប្រដាប់ក្មេងលេង Spaceman ហ្នឹងដល់ពេលវាមើលអញ្ចឹងទៅក៏វាយល់ថាអូតាមពិតវាមិនមែនគឺជា Spaceman មែនតើវាគ្រាន់តែជាប្រដាប់ក្មេងលេងដែលប្រដាល់ឡើងនៅតៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏បានទៅមាត់មកអួយដើម្បីប្រុងហោះចេញទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យវានឹងបាក់ទឹកចិត្ត display ហើយវាគិតថាអូវាពិតជាអត់ប្រយោជន៍មែនហើយសារតែវាហក់ធ្លាក់មកខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅវាក៏បាក់ដៃមកខាងហើយក៏ត្រូវបានប្អូនអាស៊ីតនឹងចាប់យកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ហើយប្អូនអាស៊ីតនឹងវាអត់សាហាវកោខៅដូចបងវាខ្លាំងពេកប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាក្រៀងឡប់ដែរវាបានយកអា boss នឹងទៅចងដូចជាអៀមដូចជាតុក្កតាស្រីអញ្ចឹងណាហើយអង្គុយផឹកតែផឹកអីជាមួយនឹងកូនកំមុំគេនឹងអញ្ចឹងទៅហើយអាស៊ីតនឹងក៏វាធ្វើដូចជាស្វឹងស្រាស្វឹងអីនៅខាងនោះលែងចាប់អារម្មណ៍លែងទៅគេទៅជា display ហើយពួកគេគិតថាគឺជាមនុស្សដែលអត់បានការហើយយើងកាត់ពីនឹងមកយើងទៅនិយាយ ND ហើយនឹងម្ដាយរបស់គេវិញគេ sad មែនតើពេលដែលរក Woody អត់ឃើញអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលមកដល់ផ្ទះរក Boo ក៏អត់ឃើញនេះអញ្ចឹងគេដេកយំដេកស្ដាយតុក្កតាទាំងពីរនឹងព្រោះស្អែកក៏ត្រូវហើផ្ទះទៅហើយបាត់អាតុក្កតាសំណប់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនដែរទាំងអស់គ្នាបានត្រឹម sad មើលពីក្នុងប្រអប់នឹងអញ្ចឹងទៅ Woody ក៏បានចូលទៅជួយ Boss ហើយនាំ Boss ចេញពីក្នុងបន្ទប់កូនកំមុំស្រីនឹងមកប៉ុន្តែ Boss វានៅតែធ្វើលេអត់ដឹងអីដដែលអញ្ចឹងណាហើយបើអ្នកឯងនៅតែធ្វើឡប់ឈួតអញ្ចឹងមិនយើងអាចគេចផុតបានទៅហើយ Boss វានៅតែអត់យកចិត្តទុកដាក់ដដែលអញ្ចឹងណាហើយទីបំផុតពីរនាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាប់ទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់វិញហើយដល់ពេលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដោយសារតែផ្ទះស៊ីតហើយនឹងផ្ទះ Andy នេះគេនៅក្បែរខាងគ្នា Woody ក៏បានបោះខ្សែភ្លើងទៅផ្ទះ Andy ហើយក៏បានជួបក្រុមតុក្កតាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមតុក្កតាគេសប្បាយចិត្តមែនទែនថានោះ Woody នៅនោះតាហើយក៏បានឆ្លើយឆ្លងគ្នាបន្តិចទៅ Woody ក៏ថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំផងឥឡូវខ្ញុំជាមួយ Boo នៅជាប់នៅផ្ទះរបស់ Sydney ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគេអត់ជឿទេបើចង់គេជឿតើហៅ Boo មកនិយាយជាមួយដល់ពេលអញ្ចឹង Andy ក៏បានទៅរើសយកដៃ Boo យកមកហាក់សេហាយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះសារវាខុសបច្ចេកទេសមិនក៏ឃើញទាញចុះទាញឡើងមកឃើញសតដៃអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគិតថាឃើញ Woody នឹងពិតជាសម្លាប់ Boo នៅកន្លែងនោះទៀតមែនពេលអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏អត់ជួយទម្លាក់ខ្សែភ្លើងនឹងមកធ្វើឲ្យ Boo និង Woody ជាប់នៅផ្ទះរបស់ Sid ដដែលហើយកាត់ពីនោះមកនោះ Sid ក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយគេក៏បានយក Boo ទៅចងភ្ជាប់ជាមួយរំសូវដ៏ធំមួយហើយប្រងបាញ់បង្ហោះគេដោយអាតុក្កតាកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែសំណាងល្អឲ្យភ្លាមហ្នឹងក៏មានភ្លៀងធ្លាក់មកឲ្យធ្វើឲ្យគេហ្នឹងអត់អាចបាញ់កំជ្រួចហ្នឹងទៅបានហើយគេសិតម៉ោងរោថាស្អែកម៉ោង 8 នេះគេនឹងបាញ់កំជ្រួចហ្នឹងហើយក៏ដាក់ Boo នៅលើតុហ្នឹងហើយយក Woody ទៅឃុំក្រងនៅក្នុងប្រអប់មួយហើយដាក់ដុំថ្មស្កត់ពីលើចឹងទៀតអូសំទោសខ្ញុំនិយាយម្លងឈុតដែរពួកអាតុក្កតាប្លែកៗហ្នឹងវាបានជួយ Boo គុំដៃភ្ជាប់ទៅនឹងរាងកាយរបស់គេវិញអញ្ចឹងណាដំបូង Woody ភ័យថាខ្លាចពួកតុក្កតាទាំងអស់ធ្វើបាប Boo ទៅជាដូចពួកគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតអត់ទេពួកគេគឺជាមនុស្សល្អទេពួកគេបានផ្សំផ្គុំតុក្កតារីករាងណាដែលអត់ទាន់ទៅជាអន្តរាយដូចគេហ្នឹងឲ្យដូចដើមវិញហើយក៏គេបានជួយ Boo ហ្នឹងបានសម្រេចអញ្ចឹងទៅបានអា Sid ហ្នឹងវាយក Boo មកចងជាមួយរំសើហើយត្រៀមបាញ់ទៅស្អែកហ្នឹងហើយកាត់ពីនោះមកពេលរាត្រីការក៏បានចូលមកដល់ Woody វានៅតែព្យាយាមនិយាយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យ Boo ហ្នឹងវាធ្វើមិនឲ្យមានភាពក្លាហានឡើងវិញហើយដើម្បីអាចរត់គេចពីការបាញ់កំជ្រួចនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹង Woody វាស្រែកពីក្នុងកន្ត្រកមកថាអ្នកឯងគឺជាវត្ថុលេងដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ Andy ហើយបើអ្នកឯងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងអាចទៅរក Andy បានទេអញ្ចឹងពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងត្រូវស្លាប់ហើយគេប្រងទទួលស្គាល់ថាគេគឺជាវត្ថុលេងដែលមិនជាវត្ថុសំខាន់សម្រាប់ Andy តទៅទៀតទេហើយគេក៏ស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនេះជំនួស Boo នឹងដែរហើយឲ្យ
บូนั่งตลอดแต่แอนดี้เป็นเตยให้ดอกเปจังได้ซาตาสมได้นั่งให้เพื่อเอาอาบูนั่งวิเศษแต่มีกำลังไปตาแอนดี้พอวิกตาวีนั่งเมียนมนุษย์พิเศษรองจามบอกวีจังนะวีกับคำปรังบัดตายบัดตอบเจ้าลางยังเตยก็แผลมาในคางโขมนั่งบานสำราญจังเตยบันไดเรียบนั่งบูเวียดผมดอร์เซอร์ใจมีครูนวีให้กับวิพชีเยี่ยมโรยากระตรนั่งทะเลอาบอับซอนมาสกัดวูดดี้นั่งจังเตยบันไดสำนักล้อวูดดี้วิอัดสลาเปให้อาซิดกับมาเพียนั่งครูนลางให้เมฆปัจจุบันไงล้อแมนให้ซิดกับบ้านหยอบบุ้งเตยกับไหลวิบานกับช่วยปรงเปรียบบานกับช่วยโดยภายในการวิกรงตกจังเตยวูดดี้กับวิมดังเธอไม่ได้ให้เปรียบนั่งวิกับบ้านส้มจนวยเปียบตกตาจำไรถึงนั่งให้วิบานเทียบกับโรงถ้าเตยเธอไม่นำไปไอ้พวกเกนั่งจังจะด่ากับไหลเลียนได้อาซิดนั่งวิบานกับช่วยนั่งบานให้ที่ผมพบพวกเกกับผมสะกาให้เรียบกับโรงจังตามเลอตามโขมตามช่วยตามสตามจังเตยที่ผมพอดนั่งพวกเกกับอาจมเคลียตากับไหลได้อาซิดนั่งวิบเตรียมบานกับช่วยนั่งบานให้ขณะเพนั่งซิดกับบ้านแขกวูดดี้มาด่าขังโขมได้วิบชอจมไม่บานอาวูดดี้วิมาด่าขังโขมบ้านให้จังวิเท้าจำเพลดวิกจับหยอบวูดดี้แต่ด่าแหลกไหลปะเตะบาร์บีคิวจังนะให้ด่ารมเซอร์มวยจอบนั่งกับปลาระบาดบุ้งท่าจำติดจำวิอ้อยกับช่วยให้วินำมาดดตกตานั่งเลยไงเดี๋ยวไปจังเตยเปลี่ยนนั่งวิกับเชี่ยเยี่ยมของอ้อยกับช่วยแกชกูปังเดี๋ยวไปของอ้อยจะเสียบแต่วูดดี้วิ่งใหญ่มาทำเลยวูดดี้นี่เธอเอาสินวิบเนี่ยให้วิชบให้วิต่อเมื่อจมวินาเก่งใหญ่จังเตยให้วูดดี้กับบ้านใหญ่เปียสการมาเพียบจะได้อาซิดนั่งท่าตกตาเขมรเลยยังเหมือนจะแต่เล่นกัดได้กัดเชิงจังเต้เธอเล่นในโยจะตกได้ให้เล่นให้จะโยกในแต่ตกพ่องในกับมีนชีวิตไอ้จังพ่องบนมันจังเต้เวียนฝึกบาปโดยซิดไอ้ฝึกบาปตกตาต่อหนึ่งจังหาซิดวิชงาจมเสลนั่งมาเป็นให้ไปกระทำใบซาไอ้จังนะให้ขณะเป็นนั่งน่ะตกตาเซมบอกเวียนนั่งกบส่งบางหางครูนมาปิงขบจรอจังเตยเมียกละใจมีขนมตักใจมีขนมซาจังเตยให้ฝึกอาซิดนั่งเวียรตะขนมแตบบัดชังจังเตยให้เป็นสกัดการช่วยสังครูปีนี้นักบาลสำราญให้เปลี่ยนนั่งอาลาดักกำเนิดยังกับบาลโจมดอบแต่แอนดี้ให้เกกับปรองเปรียบดักไอวันจูนตะยางชาประหารจังเตยให้คอยเปได้เกบาลรวยพอดพิการช่วยสังครูนั่งปุกเกบาลออกคนเตยปวดตกตาจำไหลถึงอ่อนนั่งให้ก็ทั่วดำน้าแต่อาลานแต่เกดักกำเนิดจังเตยบรรใต้สนาคราบรรใต้สนาคราบุ้งนักวิบาลจอบครูนเวียเตยนั่งระบองเราไปจังวุฒิกับเวียเถยจอบไปเลยลานมาไว้ให้ตลอดจะช่วยบุ้ให้นาเป้ได้ช่วยบุ้งทั้งบ้านให้วุฒิกับบานเหาะตะตามกับตัวลานทั้งจอบบรรใต้บุ้งนักวิเหาะตัวนี่ให้ขณะเป้ได้วิเหาะบิ่งตัวนั่นเสียบตาอาชการระบาดซิดนี่วิดังมาตามผมมันพวกนั่งลางสหายเป็นเพลย์นั่งจังเตยให้ขณะเป้นั่งซาแต่วุฒิเวียมดังถ้าเถยเธอไม่อาจได้ช่วยบุ้งบ้านนาเป้ได้ชการเวียกับปงได้บรรใต้บรรตอบนั่งเวียกับบานบาแกะลานนั่งเตยให้ก็โจตัวรอกอับทเลนเซมเซนจังเตยให้ก็แต่เอาคนนี้กับบ้านใจมีขนมแกะม้ามือเตยวุฒิให้พวกเกณฑ์จะสอบวุฒิแต่ได้ก็ถ้าคือจีมูเดอร์แต่ได้นั่งให้เพียมนั่งวุฒิกับบ้านจะโกนลานมวยบอสเตยเอาเธอไม่เอาบุ้งนั่งจีเรือลานนั่งมาให้เก็บพอปีการตามประมาณบัชการนั่งแต่ในแต่อัดบ้านแต่ได้นั่งให้ดอกไปจังให้ขณะเปเกกับปงอาบจีลานจะบูสนั่งหาพวกกรมตกตาในเวียทาวิคังวิสออฟวุฒินั่งกลางเหมือนแต่นั่งจังเวียช่วยจังครูให้เวียก็แต่ถ้าเธอไม่นั่งเอานั่งกลมเอาเวียประตอดำน้ำโดยจะมีพวกยืนจังเตี้ยจังนั่นให้ก็เธอเอาวุฒิแฉะแต่ข้างขอมนั่งจังได้เตยบูสนั่งกับบ้านแต่สังครูวุฒิเปียการแฉะนั่งให้พวกเกกับบ้านจีลานเกตีการตามประมาณบาชการดอกการสหายนั่งจังเตยให้ดอกไปจังแต่บ้านในครองลานนี่พวกเกเมอร์เคยจะคือบูสให้นั่งวุฒิเอาขอยพวกเกเมอร์เคยจังให้มันพวกเกช่วยเก็บบ้าโกนการหรือซ้อนตัวช่วยถ้าเธอไม่นั่งเอาจับโยมกับตัวในเรือลานนี่ให้บ้านแต่หลายลานบ่าววุฒิให้บุ้งจังเตยบรรทัดซาเตอลานที่บ้านการเลื่อนเตยจังก็นั่นจังเฟอร์ลานมาเชียร์นี่บ้านอัดตอนอาจการหรือซ้อนของเวทีครูนการคลังจังเตยทีมพอนั่งเวียก็ได้ล้วนเตยครองลานในวันนี้ตัวเอาบูสให้นั่งวุฒิในเรือลานมาเชียร์แต่ได้จมวยนั่งคนชายนั่งใต้สนามออกหลายตลอดหลายสต็อปจังเตยลานออกทั้งบ้านบกเนียปอดจงวันอาจชายนั่งอาจชายนั่งเวียรถเดินตะมกบ้านเตี้ยได้ให้จังเตยลานบ่บูสให้นั่งวุฒินั่งก็เฟอร์ดำน้าประตูตะมกเตี้ยจังบรรทัดอาลาดักไอวันแมนเตนั่งเวียเตยดำน้าเลื้อนจังปีนี้นั่งไอตามตัวในให้เดซ่าทำดังน่าเถยเถิมไปยังเปลี่ยนวุฒิกันนักเคยแท้นักครองกับปลายก็มีเชือกกูมวยจังเกยโยมอดพงอดจะน่ารำเซลได้จอบเตยนั่งครัวบ่บุ้งใบวิบตูเลื้อนเตยอาจจะดอลลาร์นั่นมันใต้เปลี่ยนอดนั่งใช้ให้เสียบตัวเวียเถยจ้าลดตะบาดจังเตยให้เราเป็นนั่งวุฒิกำลังเถิมไปได้มันใต้เปลี่ยนกับเวียบานเคยกระเจาะกรอบกบาบ่บุ้งนั่งจังกับเวียนักเคยแท้การนากระเจาะปลาจมูกปลือแปรตัดเวียนังเอาเพลิงโดยแกสิเดเวียบานผงดดวุฒินั่งจังได้นะจังวุฒิกับเวียบานเฟิร์นจังให้กับบานเพลิงเมาใช้กับตัวลำเซลนกบันปุกกี้ฮอตำรองตะขนงลานกบานสำหรับโจกใจจังเตยให้ไปตอบมาวุฒิหนึ่งบุ้งกับบานแผลตะขนงกลายกอยระบอแอนดี้ให้แอนดี้ก่อนเคยปีนี้เพิ่มเกสบายจัดเหมือนเต้นให้กิจชอบหมวยปีนี้นั่งมาปีหน้าเจ๊ไอรอมังไงมันเคยอะไรเสียมังกอยนักบายไอถึงปีเนี่ยหนึ่งให้การปีนอมานั่งเราได้การคริสต์มาสกับบานโจมาดอนเลยขนมเตะทำไมระบอเกนั่งให้เกมินกระโดดทำไมจีจานเตี้ยให้ด้วยแวะตะโบงตะได้จังแอนดี้กันหนึ่งกอยสดับน้องบุตรไปจังนั่งตาเมียนตกตาไอทำไมโจมาขนมเตะระบอเกเตี้ยจังนะแย่อัดเมียนไอให้พวกเกกระโดดในยังสบายเรียนจังเตยทอยสตอรี่แวะไม่กระจับอะไรสังแคบใต้ปนัดเตย
Woody Dinosaur ខ្លួន Q ហើយនឹងកូនជ្រូកសំលុយហ្នឹងគេកំពុងតែលេង game Space យ៉ាងសប្បាយរីករាយដែលក្នុង game ហ្នឹងតួអង្គសំខាន់របស់យើងគឺ Boss Lightyear របស់យើងឯងព្រោះ Boss វាគឺជា Space Ranger ណាហើយអាតុក្កតាភ្លាមៗក៏គេរស់នៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងដែរហើយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានអាកូនឆ្កែរបស់ Andy វាបានចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយអាកូនឆ្កែនេះក៏វាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអា Toy Play ទាំងអស់ហ្នឹងដែរពួកវាដឹងថាពួកហ្នឹងចេះនិយាយអញ្ចឹងទៅណាហើយវាចូលចិត្តអា Woody ខ្លាំងមែនតើហើយពួកគេក៏បានរត់បលែងគ្នានៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹងក៏យើងឮសំឡេង Andy គេបានចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយក៏លេងសប្បាយជាមួយឆ្កែផងជាមួយ Toy Play ហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះមកម៉ាក់គេក៏បានចូលមកប្រាប់ថាអូខេឥឡូវយើងដល់ពេលទៅបោះជំរំឲ្យកូនឆាប់រៀបចំខ្លួនមកហើយឆាប់យកអា Toy Play ណាដែលកណ្ដាលចូលចិត្តមកហើយព្រាមហ្នឹងក៏វាបានទាញកត្រាក់ទៅហើយដោយសារតាក់មួយឆ្កែហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យ Woody វាបាត់ដៃដាច់អាតំបោះដល់ពេលអញ្ចឹងគេសែតមែនតើព្រោះឥឡូវវា Woody វាបាក់ដៃមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមិនទេម៉ាក់គេក៏ថាអត់អីទេឥឡូវទុក Woody នៅផ្ទះចុះយើងអាចទៅដល់កន្លែងបោះជំរំហ្នឹងរត់ទិញតុក្កតាណាផ្សេងទៅហើយ Andy ក៏ដាក់ Woody នៅលើអាធ្នើដាក់សភៅមួយអញ្ចឹងទៅហើយ Woody ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តមែនតើខ្លួនឯងបាក់ដៃហើយអត់បានគេយកទៅអញ្ចឹងណាហើយយើងកាត់ពីនោះមកហ្នឹង Andy ក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយគេក៏អត់មានបានយក Toy Play មកដែរប៉ុន្តែម៉ែរបស់គេហ្នឹងបានទៅរៀបចំលក់អារបស់ដែលវាខូចខាតឬក៏ដូចជាអាសម្ភារៈតុក្កតាដែលវាត្រូវបានគេឈប់លេងអញ្ចឹងយកទៅដាក់លក់អញ្ចឹងណាហើយព្រាមហ្នឹងគាត់ក៏មករើមកក្នុងបន្ទប់របស់ Andy ហ្នឹងប៉ុន្តែរើអត់ចំ Woody ទេប៉ុន្តែបែរទៅជាចំតា Penguin មួយដែលគាត់ខូចសម្លេងគេទៅដាក់គៀនសភៅហ្នឹងយូរហើយអត់មានពីណាដឹងទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏គិតថាយើងគួរតែទៅជួយសង្គ្រោះ Penguin ហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាព្រោះព្រាមហ្នឹងម៉ាក់របស់គេបានយកអាធុងទៅដល់ខាងក្រោមហើយដល់ពេលហើយ Woody ក៏គេថាអូខេគេស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការជួយហើយគេក៏បានហៅអាកូនឆ្កែរបស់ Andy មកហើយក៏អាកូនឆ្កែហ្នឹងពំគេយកមិនទៅដល់ខាងក្រោមនោះទៅហើយដើម្បីសង្គ្រោះ Penguin ចេញពីក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមកហើយទៅដល់ខាងក្រោមហ្នឹង Woody ក៏បានទៅសង្គ្រោះ Penguin ពីក្នុងប្រអប់ហើយយកមកដាក់នៅក្នុងចង្វាក់របស់សត្វឆ្កែហ្នឹងហើយខ្លួនគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ចងផ្អោមនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយជិះសំដៅមកដល់មាត់ទ្វារវិញប៉ុន្តែសំណាក្រក់ហ្នឹង Woody ក៏ត្រូវធ្លាក់នៅខណៈពេលពាក់កណ្ដាលផ្លូវនេះហើយកូនឆ្កែនេះវាអត់ដឹងទេហើយអាពួកម៉ាក់គេប្រមាណអ្នកដែលគេកំពុងតែឆ្លោះការយឺតមើលភ្លើងតែគេភ័យខ្លាំងមែនតើហើយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានក្មេងស្រីមួយនោះវាឃើញ Woody នៅកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងវាក៏ប្រាប់ម៉ាក់វាថាម៉ាក់កូនស្រឡាញ់អាមួយនេះណាដល់ពេលហើយម៉ាក់វាក៏រើសមកមើលប៉ុន្តែដោយសារតែ Woody វាដាច់ដៃដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ាក់វាថាអត់យកទេហើយគាត់ក៏យកទៅដាក់នៅក្នុងប្រអប់នោះទៅហើយស្រាប់តែមានតាកធាត់មួយហ្នឹងគាត់ចូលមកដល់ហើយគាត់ឃើញ Woody គាត់ស្រឡាញ់ Woody ខ្លាំងមែនតើហើយគាត់គិតថា Woody នេះវាគឺជា Toy Play ដ៏កម្រមួយអញ្ចឹងណាហើយទូហ្វេគាត់ថាតម្លៃថោកមែនតើគាត់រត់ទិញយកទៅសួរតម្លៃរបស់ម៉ាក់ Andy ស្រាប់តែម៉ាក់ Andy ថាអូ no អត់ទេហើយនេះក៏ Woody មកដល់ខាងក្រោមអញ្ចឹងព្រោះ Woody នេះវាគឺជា favorite toy របស់កូនរបស់គាត់ហើយណាមួយវាគឺជា Toy Play ដែលវានៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងយូរហើយវាខ្លាចទៅជារបស់សំណប់ចិត្តដូចជាគ្រួសារមួយដែរអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់លក់ទេហើយបរិះគាត់ធាត់ហ្នឹងព្យាយាមតថ្លៃម៉ាក់ Andy ថាលក់មកប្រហែលក៏ខ្ញុំឲ្យដែរតែអ្នកឯងឲ្យលក់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានខ្លាំងមែនតើហើយអ៊ីងថាអត់ទេខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំសុំឲ្យពួកឯងទិញអារបស់ផ្សេងទៅហើយគាត់ក៏យក Andy ដាក់ក្នុងប្រអប់មួយចាក់សោប៉ុន្តែព្រាមណាអាម្ដាយក្មេងស្រីក៏បានហៅអ៊ីងទៅតថ្លៃរបស់ផ្សេងហើយទៅអាប៉ែកធាត់ហ្នឹងក៏បានលួច Woody បានសម្រេចហើយជិះឡានចេញទៅប៉ុន្តែអាពួកម៉ាក់គេ4 5នាក់ដែលមើលតាមការយឹតហ្នឹងក៏ដឹងថាភ័យមែនតើហើយព្យាយាមទៅជួយសង្គ្រោះ Woody ពីឡាននោះមកហើយបោះក៏គេបានហក់ចេញពីលើបង្អួចហ្នឹងទៅហើយទៅតោងកតុយឡានហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតាឡានវាបើកដល់កន្លែងក្លុកចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យបោះធ្លាក់មកពីគូតឡានហ្នឹងប៉ុន្តែបោះវាបានមើលឃើញលេខផ្លាកលេខឡានហ្នឹងហើយទីតាំងរបស់ឡានហ្នឹងចឹងណាហើយកាត់ពីនោះមកពួកគេទាំងអស់ក៏នាំគ្នារកវិធីសាស្ត្រក្នុងការទៅជួយសង្គ្រោះ Woody ព្រោះពួកគេស្រឡាញ់ Woody ខ្លាំងមែនតើហើយក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិល្អអញ្ចឹងណាបោះនោះវាបានទៅនិយាយជាមួយនឹងអាក្តារវេទមន្តនោះហើយវាជួយ track down ទៅអាស័យដ្ឋានដែលវាបានចាំប្រាប់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាហើយអាពួកប្រមាណអ្នកទៀតវាគិតថាអាហ្នឹងអត់បានប្រយោជន៍អីទេគុំទៅសួរនាំវាថាទីតាំងនៅណាវាមិនដឹងទេហើយតែប៉ុន្តែដោយសារតែពាក្យកន្លឹះតាក់តងនឹង Chicken Man ឯមួយនោះស្រាប់តែអាក្តារហ្នឹងក៏វាលោតអាស័យដ្ឋានAL ហ្នឹងគឺជាទីតាំងអគារមួយដែលនៅទល់មុខនឹងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់ប៉ែកធាត់ហ្នឹងហើយប៉ែកធាត់ហ្នឹងគឺជា Chicken Man ព្រោះនៅក្នុង TV Talk Show គេអាសាឃើញគាត់ចឹងព្រោះហាងរបស់គាត់គឺជាហាងលក់វត្ថុក្មេងលេងពេលទាំងអស់គ្នាគិតថាអូគឺអាប៉ែហ្នឹងហើយដែលបានលួចយក Woody ទៅហើយពួកគេក៏រៀបចំផែនការក្នុងការចេញទៅជួយសង្គ្រោះ Woody ពីកណ្ដាប់ដៃរបស់អាប៉ែកធាត់ Chicken Man ហ្នឹងហើយយើងកាត់ពីហ្នឹងមកយើងទៅនិយាយពីស្ថានភាពរបស់អាប៉ែ Chicken Man ហ្នឹងគ្រាន់តែគាត់ទៅដល់ក្នុងបន្ទប់គាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបានយក Woody ទៅដាក់តាំងនៅក្នុងប្រអប់មួយហើយគាត់បានទេទៅអតិថិជនរបស់គាត់ចឹងណាហើយឥឡូវគាត់រកបាន Woody ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាក្រុមការពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនឹងបានជោគជ័យហើយសូមអ្នកឯងឆាប់តាក់ទងមកខ្ញុំឲ្យលុយឲ្យអីមកអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ទុក Woody នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយ Woody ក៏បានចេញពីប្រអប់ហ្នឹងវាព្យាយាមរកផ្លូវដើម្បីចាក់ចេញពីអគារហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានណាបើអគារហ្នឹងលើពោះ24ជាន់ហើយវានៅខាងលើរកចេញអត់បានទេក៏ចាក់អគារបិទហើយព្រាមហ្នឹងវាក៏ស្រាប់តែបានជួបទៅនឹង Cowboy ស្រីម្នាក់ហើយវាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើហើយមិនត្រឹមតែមាន Cowboy ស្រីទេមានសេះទៀតហើយមានតាមួយដែលជា protagonist ដូចជាមនុស្សចម្បាំងមួយនៅខាងក្នុងហ្នឹងគូប្រជែងជាមួយនឹងក្រុម 3-4 នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណា Cowboy ស្រីហ្នឹងឈ្មោះ Jessie ហើយអាសេះហ្នឹងវាឈ្មោះ Boss Eye ហើយពួកគេឃើញ Woody គេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើណាគេលុតកឆេងកឆងរត់មកចាប់អោប Woody ឆ្ងល់ថាម៉េចបានរឿងហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងហើយគេអត់យល់ទេហើយឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួយបញ្យល់ប្រាប់គេផងហើយភ្លាមហ្នឹងតានៅក្នុង space ហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យ Jessie ហ្នឹងចាក់វីដេអូឲ្យទៅមើល Woody មើលទៅដើម្បីដឹងថាហេតុអីក៏ពួកគេសប្បាយចិត្តហ្នឹងណាហើយក៏គេបានចាក់មើលទៅឃើញថាអូ Woody ក៏មាន talk
โซ่ไม่ได้ปันแต่โดยซาแต่ตกตาคาวบอยวิสรีจ้าจังเราเป็นเมียนอัสเปแมนแต่ไม่วิเลนจังเลงคาวบอยวิมาเลงหรือเบียตกตาเรนเจอร์เรนเองจังตั้งแต่วันนั้นจังดังให้ทางเวียการวิวัฒน์ในสมัยปัจจัยวิจีการดำเนินแต่ไม่กับเวียโดไลฟ์สไตล์แบบเวียได้ให้เราเป็นจังเต้เอลวูดดีนก็เกทาโอเกโยไลให้ออกนี้นั่งกระทาขวางไงคือเกควาฟูดดีมวยเปอร์เซ็นต์เจียเมียนฟูดดีโจมาคอมพลีทมวยมาเซตบอกเกนั่งพวกเกต่างโบนั่งถือมันลวดแต่เอาอิสระมันตีมวยในญี่ปุ่นเนาะได้พวกเกนั่งโยวูดดีแต่ด่าตั้งจมวยกรมใบบุญเนี่ยบอกเกนั่งผัวตั้งประมาณเนี่ยนั่นคือจีทอยเพลย์ดอกกับรอมวยในเรื่องพิภพโลกจังวูดดีก็เสียแต่เกกระทาโนอัปเต้เกอัดเมียนถือแต่ในครองสนามตีจังเต้พวกเกคือเมียนมาจากกบครองทำไตรน่ะกับบานบางฮานเจอมาเกตือแอนดีให้ตั้งใบเนี่ยเลยจังแซดแมนเทนผัวพวกเกมาเดียเป็นคือเกในครองปอบละโหดเคยด่าเพียบขมาเงินในผัววูดดีวิลใบจังเกให้เพลียมนั่งแอบแปะชิคเก้นแมนก็โจมาดอกกันขนองนั่งให้พวกเกก็สแกสแกมมาเพียบมาหลายแต่ให้ยังตึงใหญ่ปีสถานการณ์ได้มัดเพียบประมาณเนี่ยนู่นเก็บเชียร์มาช่วยสังครัววูดดีเนี่ยเมียนโบสเมียนไดโนเสาร์โคลนคิวเมียนกลฉุงซ้ำลอยเมียนกายหรือสวรรค์นั่งให้มีลูกตาดำลงให้พวกเกบันเฟิร์ดดำน้ำตามเพลย์ละโหดโทษมาดอรอกแขกหลายหางชิคเก้นแมนนั่งให้กับบานโจตะขนองหางนั่งบานสปายชัดเปตะดอกขนองหางนั่งพวกเกก็เวงเพลย์គ្នាมาเพลย์จังเตยให้ใจเพลย์គ្នាด่าเป็นอย่างนั้นมันแต่เมียนตาบุกมวยเตะได้เวียมเวงได้ไปเกขายเป็นนักหมาเนี่ยเตี้ยนั่นคือเกบานเธอทัวร์ในขนองหางเขมรเลยนั่งผัวในขนองนั่งวิลูอัดตกตาเขมรเลยอย่างจังพวกตกตาเขมรเลยวิจัยใหญ่โดยจะพวกนั่งจังให้เกกับบานได้จูบบาร์บี้นั่งให้บาร์บี้นั่งกับบานนอมพวกเกทัวร์ในขนองนั่งเตอร์ดอกไปโบ๊ะวิบานได้จูบน่ะแปะแรงเจอบอกเนี่ยวิดาหามวยนั่งนั่งคือโดยจะโบ๊ะกาปีตะบงจังกาเวะมวยได้วิกตักคนไอ้นั่นคือจีสเปเรนเจอร์คือจีซูเปอร์ฮีโร่จังให้เวกับบานจับโบ๊ะอยู่ตระนองปอบฟิงทับโบ๊ะนั่งวิบานผมเปลี่ยนเกจสันใหญ่จังลุยจังมีขนมปอบมาจับตะนองวิงเตอร์ให้เพลียนั่งเสียบตาลานดอกบอไดโนเสาร์โคลนคิวบอสติงบอตาดำลงไอ้นั่งช่วยบาร์บี้นั่งกับบานมาดอกไหลนั่งให้กับแผลทำโบ๊ะมาแล้วจืดรอไหนยูให้มันก็มันได้ไหลนั่งจังให้พวกเกกับบานลางลานนั่งจังดำนาแต่ดอกวูดดีจีมันโตติดเตยยังการเป็นโนมาชิคเก้นแมนกับบานตลอดโจมาวิ่งให้เกกับบานยกวูดดีนั่งมาเมื่อทายเดซาไอ้สลังโจจัดคลางเหมือนเต้มันตายเพลียเสียบเกเข้าไปใจกันเต้ไม่ใช่ถ้วยวูดดีนั่งได้จังปีกลวนบดาวจังนะให้วูดดีวิภัยคลางเหมือนเต้หามวยนั่งกับวิภัยได้เปอร์เซ็นต์จะได้จังไงตาวิอาโยตตาไปพอไม่หยุดบานทลายติดเต้ไพ่ชิคเก้นแมนกับบานเต้ให้เชียงมาช่วยให้เชียงจะต่อสายบานเกไอมาช่วยบานให้การพี่น้องมาหยุดนั่งวูดดีกับบานชิยิมแต่ด้วยได้นั่งปีหอบปลาบาชิคเก้นแมนนั่นนะมันตายชิยิมลุยบานนั่งเสียบตายตัวบ้าด้วยสำเร็จมาชิคเก้นแมนนั่งกับเนี่ยให้เต้วูดดีนั่งก็ตลอดมันเลยขนมงาปอบนั่งโดยธรรมดาเป็นเตยผัวเลยนั่งเก็บบานโยปอบใบมาดักเตรียมตักจูเนี่ยตั้งใบนั่งเจนได้สนามตีในประเทศญี่ปุ่นเนาะให้เราไปวูดดีกำลังถึงไม่ได้เราไปใส่ล้างตาได้เจเนี่ยช่วยตอกตานั่งกับบานมาดอลให้กอดมือเตยจุ่มเนื้อหมอนะแกกอดตูมือให้ตัวใบกอดจากก็ได้กับเมนแวนตาอดซูมผู้ดีไอมือเตยให้คัดสบายเชิงรีโปดักมาใส่เอาวูดดีหลังมือเตยหลังทำไมหมอให้ลบชั่วโมงแอนดี้หนึ่งบาดเชิงนะบอกวูดดีนั่งเจ้าทานติดพองให้กอดช่วยบานสบายที่กระจะเจนเตยให้ชิคเก้นแมนนั่งกับบานยกวูดดีตะดักในขนมตูปอบจีธรรมดาเตยให้กิสบายจัดกลางเหมือนแต่ให้เราไปชิคเก้นแมนเจนตะบานนั่งวูดดีกับเกพรองเรียบรอบเฟิร์ดำนาเตยตลอดเติบเตะบอกแอนดี้วินเชอร์เจสซี่ก็คอดวูดดีเกอัพสนาเตะผูกเกจังจะเจนตลอดแอนดี้เจสซี่ก็วิ่งไล่มอยวิ่งถึงกุยนมอปีให้เอาดีนี่วิ่งเคยจังก็ไม่รำท่าด้วยเชียมันล้อได้แต่ครูนไอจะเจนถึงจังนะให้ดอกเกถึงกุยซัวเจสซี่ยังมามัดปีมัดเตยท่าเวียมันจะมาเตะเวียกับเธอแต่ผมร้ายรำเขมรจะได้ผูแอนดี้นี่คือจะเขมรนะบอกเกให้ดอกไปเพลียนั่งเจสซี่กับบ้านให้เรียบร้อยปีดำนาเรื่องดอกบอลเดียงนั่งปรับเตยแอนดี้อันปัจเจสซี่นั่งวิ่งกับเมนมาจ้าได้ปันตาเอมิลี่นั่งธรรมดายึกดังไงเราบอกเขมรเลยยังเป็นยังโตจังยังสลายยังตกตาโกนกับมอมต้นไอ้มันตาดอกเปนี่เป็นกับมอมนี่ไอ้ยังเตยนี่มันเมียนมันแพกนี่มันกลายแต่จะมันรุดทมนะให้ดอกเปจังอาเพียรนัสนาระเวียงตกตาเนี่ยเหมือนนั้นก็เวียถอยบ้านการมันทอยให้เจสซี่ก็ถอยบ้านเกบอบองเจ้ายังเตยให้มันเถิมแต่บอบองเจ้าธรรมดาด้วยนะดอกเปได้เอมิลี่เป็นกับมอมนั่งเวียบ้านเคยเจสซี่ในข้างโขมแกวิเวียกับบ้านยอเจสซี่มาให้ดักในคลองลานอย่างสะอาดดักน้องแก้มวยแตกอะไรในเวียทลอบรถเลนการไปเขมรให้เจสซี่เกสบายจะได้กระต่ายจะไอตลอดเลยมาดองเตี้ยในเมียนนาเนียนเยอะตกตาเยอะแต่บริจาคนาอะไรในกระดาษโดเนชั่นอาจจะเป็นยังเจสซี่ไม่รำทัศเซนั่นก็คือจะเรื่องราวบอกเจสซี่ให้วุฒินั่นก็เกจับดามพิจารณาเราเป็นติ่งจังนะให้ออมจมวยนะโตบอกเกเดเกมเมอร์ตัวขนมตัวเพียบให้หน่าไว้เซ็งเท่าในจงไว้ในเมอร์ตัวเกตกลัวตลอดตัวแอนดี้วิ่งให้นังการจะมารวนปีมันเลยประมาณเนี้ยนะจังเต้วุฒิเกสมัยท่าโอเคเกอัดตลอดตัววุฒิวิ่งเต้ให้ปุยเยอะนั่นตลอดตัวในสระมันตีจะป้อนต่างออกเนี่ยการปีโนมานั่งชิคเก้นแมนก็กอดบานเฟิร์ดดำนาแต่ขนมประตูออฟฟิศบอกกอดดำใบยกไอวานเองจังเต้ให้เพลียมนั่งกรมแต่คณีนั่งสังครัวต่างอ๋อนก็เกในขนมออฟฟิศนั่งได้ให้เดซ่ากระโบนั่งท้องปุกเกกับบานนำคณีโจตขนากระโบให้ตานั่งกับบานกันกระโบมันใจมาปีห่างบอกกอดนั่งเฟิร์ดดำนาแต่เกกระปูนูให้เพลียมนู่โบเดี๋ยวในขนมปอบนั่งกับเวียบานรวยครูนใจมาขนมปอบนั่งไว้บานสมัยได้ให้ผงเหาะเตยตามเนี่ยแต่ออกนี้มันตาเหาะอัดตัวนะอัดเฟียนั่งโอโต้กับเวียบัดมาเวกมาให้กอดเคยจังกับกอดเหาะตะบอกนั่งอากับโนอัดทอยเพลย์เซ็งเตี้ยพวกอาบออบตอนนั้นไปแถลงมาให้เฟียกับบ้ากอดกอดใจขังขนมนั่งบานนั่งขนากับโนนั่งเมียนทอยเพลย์ไม่ได้เวียคือเจียเนี่ยจะบางด้วยกับไอทาสตรีจมวยหนาบอลลายเยอะหนึ่งจังนะหางมวยนั่งครูนกับโฮมโดยเจียวิเลียนจังให้เวียกับบานใจจะตามเนี่ย
អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទៅដល់មកអាគារខ្ពស់ហ្នឹង Chicken Man ក៏បានដាក់កាបូបនៅមាត់ទ្វារនឹងតិចដែលមានឱកាសឲ្យអាពួកក្រុមសង្គ្រោះវាចេញពីកាបូបមកហើយវាឡើងទៅតាមផ្លូវមួយផ្សេងទៀតវាអត់ទៅជាមួយនឹងអាប៉ែ Chicken Man ហ្នឹងទេហើយដល់ Boss Layer ហ្នឹងក៏វាឃើញមកដល់កន្លែងហ្នឹងវាឃើញអារុនហ្នឹងដែរវាក៏តាមចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយយើងកាត់ទៅនិយាយនៅខាងក្នុងនោះវិញពួកគេក៏ធ្វើដំណើរតាមអាចរដឿងហែមតូចៗនឹងចឹងទៅហើយដល់សារចដាយន្តវាឡើងទៅដល់អាជាន់ទី24ហ្នឹងណាពួកគេក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចអាចឡើងទៅបានហើយអា Boss ហ្នឹងក៏វានៅតែគិតថាវានឹងគឺជា Space Ranger ដដែលហើយវាក៏បានឡើងតាមអារករបស់ចដាយន្តហ្នឹងតិចៗរហូតអញ្ចឹងណារហូតដល់ពេលចិត្តដល់ទៅជាន់ខ្ពស់នៅសារតែវាធ្ងន់ពេកពួកគេក៏ធ្លាក់មកមិនដែលសំណាងល្អហើយវាមកទើនៅលើក្បាលរបស់ចដាយន្តហ្នឹងហើយវាចែកដល់ចដាយន្តក៏មកដល់ជាន់ទី24ហ្នឹងហើយធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុងអាប្រអប់ចេញតែច្រកខ្យល់អាកន្លែងបន្ទប់របស់តា Chicken Man ហ្នឹងបានអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលវាលៀនដែលភ្នែកក្រហមហ្នឹងក៏តាមដេញមកខាងតនហ្នឹងគឺប្រកាត់នឹងគៀកនឹងរហូតជាមួយនឹង Boss មែនតើហើយយើងកាត់មកនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់របស់ Chicken Man នេះពួកគេបានរៀបចំដាក់អ្នកទាំង4នៅក្នុងប្រអប់យ៉ាងស្អាតបាតតែម្ដងដើម្បីត្រៀមដឹកតាមយន្តហោះចេញទៅតែមួយផ្លេតហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវមានការចេញទៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏ទុកឲ្យអ្នកទាំង3ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែក្រុមជួយសង្គ្រោះគេក៏បានបើកទ្វារចូលមកដល់ហើយក៏ឃើញថាក្រុម Chessy ហ្នឹងកំពុងតែវាយធ្វើបាម Woody អញ្ចឹងគេក៏ទៅជួយសង្គ្រោះមិនតែមានណាពួកគេកំពុងតែបលែងនេះព្រោះគេចិត្តបានទៅនៅអាស្រមទីជប៉ុនហ្នឹងណាហើយមកដល់ Boo ក៏សួរថាចុំហើយអ្នកឯងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេហើយពួកគេក៏បានណែនាំគ្នាដឹងពីសាច់រឿងរបស់ Chessy ហើយជាមួយនឹងក្រុមរបស់គេ Boo ក៏ប្រាប់ Woody ថាតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទះយើងវិញប៉ុន្តែ Woody វាបានប្រកែកហើយវាថាអត់ទេវានឹងទៅនៅអាស្រមទីជប៉ុនហើយដល់ពេល Boo នោះក៏ថាចុំមិនបានអញ្ចឹងអ្នកឯងលែងស្រឡាញ់ Andy ហើយ Woody ក៏វាអត់មាត់អីមិនតិចដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ Boo នោះក៏វាអត់មានមាត់កយទៀតព្រោះគេនិយាយអ្វីដែលគួរនិយាយហើយអញ្ចឹងណានិយាយដោយអាការឈុតការដែល Woody នឹងវាវល់ Boo ស្ការពីអវៈមួយនឹងអញ្ចឹងតែកុំឲ្យនៅស្ទុះអញ្ចឹងឲ្យធ្វើជាមនុស្សរឹងមាំឡើងដើម្បីកម្លាំងអនាគតរបស់ Andy ហើយគេក៏បានប្រើភាសាស្តៀងហ្នឹងទៅឲ្យ Woody ដែរតែ Woody វានៅថាអត់ទេវាសម្រាប់ចិត្តហើយវាអត់ចង់ទៅនៅជាមួយក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងទៅបីជាក្រុមគ្នាវាបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងណាហើយលើកទឹកចិត្តថាតួនាទីរបស់ Toy Play របស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីបម្រើអារម្មណ៍របស់ក្មេងៗហ្នឹងហើយ Andy គឺគេស្រឡាញ់ Woody ឯងខ្លាំងមែនតើហើយអ្នកគ្នាគេអស់ជំរឿនក៏គេបានធ្វើដំណើរចេញមកតាមច្រកហ្នឹងវិញទៅហើយក៏បិទអាប្រអប់ខ្យល់នោះបាត់ចឹងទៅសុំទោះខ្ញុំនិយាយលើហើយតាមពិតអាពេលដែលនិយាយហ្នឹងគឺ Boo មែនតើព្រោះភ្លាមហ្នឹងនៅពេលដែលពួកវាចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបានអា Boo មែនតើក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែរពីហ្នឹងសួរថាចុះមួយណា Boo មែនតើមួយណា Boo ខ្លាំងដល់ពេលអា Boo មែនតើវាទៅចុចកញ្ចក់ space របស់ Boo ខ្លាំងតែមួយនោះដល់ពេលវាអត់មានកញ្ចក់វាធ្វើដូចជាអត់មានខ្យល់ដង្ហើមដូចអាការ Boo កាវៈមួយអញ្ចឹងណាហើយពួកគេក៏ដឹងថាអូអាមួយនោះ Boo ខ្លាំងទេប៉ុន្តែម្នាក់ក៏វាមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដែរគាត់ថាវាអត់តន់ដឹងថាខ្លួនវាហ្នឹងគឺជា Toy Play ហើយអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅទាំងអស់គ្នានោះអញ្ចឹងទៅខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែចេញដំណើរស្រាប់តែលឺអាបទចម្រៀងនៅក្នុង TV Talk Show របស់ Woody ណាអាបទដែលគេនិយាយពីមិត្តជាមួយនឹងមនុស្សធ្វើឲ្យ Woody នេះវាគិតថាអូវានឹងត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយ Andy ក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានរត់មកចង់មកជួយសង្គ្រោះ Woody អញ្ចឹងតែភ្លាមនោះតា Space ដែលជាអ្នកចង់ទៅនៅស្រមទីជប៉ុនក៏បានចេញមកក្នុងប្រអប់ហើយគាត់ទៅមួខ្ចៅអាប្រអប់ខ្យល់ឡើងចុះបាត់ឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងចេញទៅបានហើយ Woody ក៏ដឹងថាអូតាមពិតនៅពេលដែលគេយកដៃពី Chicken Man ហ្នឹងគឺតាមទេដែលជាតបៅទូទាស់ឲ្យ Woody ហ្នឹងអត់អាចចេញទៅបានអញ្ចឹងទៅហើយតាហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឈឺចាប់ណាស់គាត់ត្រូវនៅក្នុងប្រអប់រហូតហើយគាត់គឺជាអតុកតាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងវាអត់សូវមានក្មេងៗណាចង់លេងគាត់អត់អាចឲ្យសុបិននៅពេលនេះហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅជាសុបិនអាក្រក់ដូចកាលពីមុននោះទៀតទេហើយដល់ពេលភ្លាមហ្នឹងក៏ស្រាប់តែប៉ែ Chicken Man មកដល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់អត់មានជំរឿក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅនៅក្នុងប្រអប់រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅ Chicken Man ក៏បានរៀបចំអ្នកទាំង3ហ្នឹងយកចុះតាមចដាយន្តហ្នឹងដើម្បីទៅកាន់ពលានយន្តហោះហើយដែលចង់មកត្រឡប់មកជួយសង្គ្រោះនោះវាចេញមកពីក្នុងប្រអប់ខ្យល់ហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងវាក៏ធ្វើដំណើរតាមកន្លែងចដាយន្តហ្នឹងវិញទៅហើយភ្លាមហ្នឹងប៉ែដែលជាវីលៀនក៏បានចេញមកច្បាំងជាមួយនឹង Boo ខ្លាំងនោះហើយទុកអាក្រុមអា Boo មែនតើជាមួយនឹងពួកឆ្កែស្លីងពួកអីហ្នឹងវាជួយសង្គ្រោះធ្វើមិនហ្នឹងយក Woody ចេញពីក្នុងអាវ៉ាលីហ្នឹងឲ្យបានពួកព្យាយាមទៅទាញអាកលឹះហ្នឹងបានប៉ុន្តែអាកលឹះហ្នឹងទាញមកបានចិនបានស្រាប់ទៅដល់អាកន្លែងជន់ខាងក្រោមវាបើកទ្វារចេញទៅអញ្ចឹង Woody ក៏នៅក្នុងប្រអប់ដដែលហើយពួកគេក៏ជួយសង្គ្រោះអត់បានទេប៉ុន្តែពេលអា Boo ខ្លាំងនេះវាវាយគ្នាជាមួយនឹងតានោះដឹងចាញ់ឈ្នះចឹងទៅដោយសារតែបានអា Dinosaur ខ្លួនខៀវវាទៅជួយសង្គ្រោះធ្វើឲ្យអាប៉ែដែលជាវីលៀនធ្លាក់ទៅខាងក្រោមនោះហើយភ្លាមហ្នឹង Boo ខ្លាំងជាមួយអាតាហ្នឹងពិតគឺជាឪពុកកូនជាមួយគ្នានោះទេហើយដល់ពេលពួកគេចេញមកដល់មាត់ច្រកនេះចឹងទៅ Boo មែនតើវាក៏សួរតែអា Boo ខ្លាំងថាឥឡូវអ្នកឯងត្រូវគិតមិនទៀតទៅរស់នៅជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដែរអត់អា Boo ក៏វាប្រាប់ថាអត់ទេឥឡូវនៅលេងជាមួយនឹងប៉ារបស់វាទេព្រោះប៉ាវានឹងខ្លាចតែជាមនុស្សល្អវិញហើយចឹងក៏គេកាត់អាតួអង្គដែលជា Boo ខ្លាំងហ្នឹងចេញជាមួយនឹងអាតួវីលៀនមកផ្លែនោះបាត់ទៅហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹងឡានរបស់ Chicken Man ក៏បានធ្វើដំណើរមកពលានយន្តហោះហើយទាំងអស់គ្នាក៏មិនដឹងថាធ្វើមិនដែរព្រោះ Chicken Man ជាឡានមកបាត់ហើយណាព្រាមក៏គេបានឃើញឡាន Pizza Planet ហើយទាំងអស់គ្នាក៏បានទៅរួមដៃគ្នានៅខាងក្នុងឡានហ្នឹងអាមួយកាន់ហ្គេអាមួយកាន់ចកោតអាមួយមើលសភៅរបៀបបើកបរទៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងទៅក៏គេរួមសំនីតិធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងឆេះហើយធ្វើដំណើរទៅខាងមុខនោះបានសម្រាប់រហូតដល់ពលានយន្តហោះហើយព្រាមហ្នឹងដោយសារតែលោកតាដំឡូងហ្នឹងក៏បានជួយសង្គ្រោះអា Alien 3ក្បាលនោះតាជិះដាក់នៅចកឡានដល់ពេលហើយនៅតែនិយាយថាអ្នកឯងជួយសង្គ្រោះខ្ញុំអ្នកឯងគឺជាមនុស្សល្អអ្នកឯងជួយសង្គ្រោះខ្ញុំអ្នកឯងគឺជាមនុស្សល្អនឹងរហូតតាមឡានតែក៏ផ្លាយមិនតិចនឹងទៅពេលទៅដល់ពលានយន្តហោះ Chicken Man ក៏បានយកវលីដាក់ Woody ដាក់ទៅក្នុងអាកន្លែងគេរៀបចំបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងណាហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានឡើងទៅក្នុងអាប្រអប់ហ្នឹងដែរក្នុងនោះដោយសារតែវាវលីវាច្រើនវាអត់ដឹងថាវលីមួយណាអញ្ចឹងណាវា
ពណ៌វាស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែអាប៊ូវាចាំវ៉ាលីដែលអាវុធឌីនៅខាងក្នុងនឹងបានហើយវាក៏បានបែងចែកដៃគ្នាដើម្បីទៅរកអាវុធឌីនឹងមកហើយអាប៊ូនឹងក៏បានទៅដល់វ៉ាលីដែលមានវុធឌីនៅខាងក្នុងនឹងតែម្នាក់ឯងមិនពេលដែលវាបើកមកបានស្រាប់តែចេញអាតានោះមកទៀតគាត់កាន់អាញួររបស់គាត់នឹងមកគាត់កាន់អាញួររបស់គាត់មកវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអាប៊ូនឹងអញ្ចឹងទៅណាហើយគាត់ថាអ្នកឯងអាចមកបំផ្លាញផែនការរបស់គាត់នឹងបានទេគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅអាភាពជាចាំសាថ្មីប៉ុន្តែពួកនឹងវាយគ្នាចុះឡើងអញ្ចឹងទៅនឹងក៏ធ្វើអាប៊ូនឹងវាយឈ្នះហើយតានឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ឈឺចាប់ពួកមានក្មេងណាលេងជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលប៊ូនឹងក៏ប្រាប់ថាអូខេឥឡូវអីទេឥឡូវដឹងតែមានក្មេងលេងជាមួយហើយស្រាប់ដល់ពេលប្រយុទ្ធចាញ់អញ្ចឹងទៅពួកគ្នាវាក៏បានយកតាទៅដាក់នៅក្នុងកាបូបរបស់ក្មេងស្រីមួយដែលនៅក្នុងហ្នឹងវាមានបាប៊ីមួយដែរភ្លាមហ្នឹងក្មេងស្រីក៏យកកាបូបនឹងឡើងថាអូខ្ញុំបានតុក្កតាមួយទៀតហើយម៉ាក់ហើយដល់ពេលនាងស្ពាយហើយអញ្ចឹងស្រាប់តែបាប៊ីហ្នឹងវាបែរមកថាអូស្វាគមន៍លោកតាមកកាន់ក្រុមតុក្កតារបស់ក្មេងស្រីនេះព្រោះនាងគឺជាសិល្បករអញ្ចឹងមុខរបស់បាប៊ីហ្នឹងកូនស្រីហ្នឹងគូឡើងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយនៅខាងក្នុងនេះវិញ Woody ក៏បានរួចរស់ជីវិតមកជួបមិត្តភក្តិអីចឹងអស់ប៉ុន្តែ Jessie នាងប្រងនឹងរត់ចេញមកប៉ុន្តែដែល Avalie នេះវាត្រូវធ្លាក់ទៅដល់អាមាត់ច្រកដែលយើងត្រូវយកចេញពីអាហ្នឹងឡើងយន្តហោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ Woody មិនដឹងធ្វើម៉េចក៏បានឡើងជីសេះអា Bull Eye នឹងជាមួយនឹង Bull អញ្ចឹងទៅដេញតាមទៅរកអារទេះដែលគេដឹកវ៉ាលីងទៅយន្តហោះណាដល់ពេលជីទៅនៅតែអត់តាន់ទៀតហើយគេក៏យក Jessie ទៅខាងក្នុងនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំណាងល្អពីរនាក់នឹងជជែកពិភាក្សាមិនទេ Bull នឹងក៏វាបានឡើងចូលទៅខាងក្នុងនោះបានហើយក៏បើកយក Jessie ចេញមកខាងក្រៅវិញមកហើយព្រាមនោះ Woody ក៏ប្រាប់ថា Jessie ក៏មានប្អូនស្រីដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញនាងទៅលេងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ Woody ទាំងអស់គ្នាទៅគេនឹងប្រកាសជាស្រឡាញ់នាងដូចជា Andy ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរហើយពួកគេក៏ប្រុងប្រៀបចេញមកពីខាងក្នុងនឹងប៉ុន្តែសំណាងក្រក់នឹងយន្តហោះវាត្រូវបើកចេញហើយអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងណាចេញទេប៉ុន្តែពួកគេក៏មើលឃើញតែកន្លែងពន្លឺកន្លែងជើងយន្តហោះហ្នឹងក៏នាំគ្នាប្រងមកកន្លែងជើងយន្តហោះហ្នឹងប្រងចុះចេញមកប៉ុន្តែយន្តហោះវាបើកកាន់តែលឿនពួកគេក៏ខ្លាចរៀនហក់ចុះមកទេព្រាមហ្នឹងក៏បានអាបូសជីសេះចូលមកអញ្ចឹងទៅក៏បានរត់ទន្ទឹមជាមួយនឹងកង់យន្តហោះហើយ Woody ក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញថាយើងគួរតែបញ្ចប់អា episode ចុងក្រោយនៅក្នុង talk show របស់យើងអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់ដែរបានបញ្ចប់វាទេហើយគេក៏បានយកអាខ្សែនៅខាងក្រោយខ្នងគេហ្នឹងបោះទៅលើខ្ចៅរបស់ជើងយន្តហោះហ្នឹងហើយក៏ប្រាប់ឲ្យ Jessie ហ្នឹងហក់មកគេនឹងចាប់ដល់ពេលពីរនាក់ហ្នឹងក៏ព្រមហក់មកអញ្ចឹងទៅក៏ត្រឡប់ទៅខាងក្រោយជើងយន្តហោះនោះហើយដល់ពេល Boo ហើយនៅអាសេះហ្នឹងក៏រត់មកទទួលពួកគេហើយទៅយន្តហោះក៏បើកចេញទៅបានផុតគ្រោះថ្នាក់ទាំង 3-4 នាក់នោះអញ្ចឹងទៅហើយពួកគេក៏សប្បាយចិត្តត្រេកអរហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹងពួកគេក៏ទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Andy ពោពេញដោយក្តីសប្បាយរីករាយហើយតុក្កតាហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេស្រឡាញ់យកចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគេស្វាគមន៍មិនថាអ្នកថ្មីអ្នកចាស់ហើយទេហើយលោកតា Penguin ដែលគេបានជួយសង្គ្រោះពីមុនក៏ត្រូវបានគេជួសជុលហើយធ្វើឲ្យគាត់មានសម្លេងនិយាយវិញហើយលោកតាដំឡូងជាមួយលោកយាយដំឡូងក៏ទទួលយកអា alien ទាំង3ធ្វើជាកូនរបស់គាត់ទៅព្រោះអា3វានៅតែនិយាយថាអរគុណលោកតាដែលបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំអរគុណលោកតាដែលបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំហើយប្រពន្ធគាត់ក៏ថាអូខេយកប្រពន្ធធ្វើកូនហ្មងទៅហើយរឿង Toy Story វគ្គ 2 ចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះហើយផ្ដើមរឿងដំបងឡើងហ្នឹងលោកតាដំឡូងហើយលោកយាយដំឡូងហ្នឹងក៏បានខ្លាចទៅជាមេចោលហើយគាត់កំពុងតែប្លន់រថភ្លើងនៅកណ្ដាលវាលអាកាសមួយដែលភ្លាមហ្នឹង Woody ក៏គេបានទៅជួយសង្គ្រោះក្មេងៗនៅក្នុងរថភ្លើងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកតាលោកយាយដំឡូងបានវាយគេធ្លាក់មកប៉ុន្តែសំណាងល្អបានជាសៀន Boo Eye ហ្នឹងមកជួយគេទាន់ហើយលោកតាដំឡូងហ្នឹងក៏បានដាក់គ្រាប់រំសេវនៅផ្លូវរថភ្លើងដែលធ្វើឲ្យវាបន្ទុះបាក់ដាច់ស្ពានអស់ទៅហើយភ្លាមហ្នឹងក៏ alien 3ក្បាលរបស់គាត់ក៏បានបើកឡានមកទទួលគាត់ចេញទៅហើយ Woody ក៏គេបានហក់ឡើងទៅលើរថភ្លើងទៅចាប់ទាញចង្កូតរថភ្លើងមកធ្វើមិនដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងៗដែលនៅក្នុងរថភ្លើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគេអាចជួយសង្គ្រោះក្មេងៗនឹងបានទេព្រោះគេអាចទាញចង្កូតរថភ្លើងអត់ឲ្យគេចផុតពីអាផ្លូវដែលបានផ្ទុះនោះទេហើយរថភ្លើងក៏បានតាក់ទៅក្នុងជ្រោះហើយ Jessie ជាមួយនឹង Boo Eye នេះឈរមើលទាំងក្រៀមក្រំប៉ុន្តែសំណាងល្អព្រាមនោះបាន Buzz Lightyear របស់យើងព្រោះយើងដឹងស្រាប់គាត់គឺជា Space Ranger ក៏បានចេញមកទទួលរថភ្លើងនោះមកលើកមកខ្ពស់យ៉ាងអង់អាចក្លាហានតែម្ដងណាហើយក៏គាត់បានលីសម្ដៅរថភ្លើងជាមួយនឹង Jessie ជាមួយនឹង Buzz Eye ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅតាមលោកតាលោកយាយដំឡូងហើយនឹងកូន alien 3ក្បាលរបស់គាត់ដែលពួកគេកំពុងបើកឡានយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយ Buzz Lightyear របស់យើងក៏បានប្រើឡានស្រារបស់គេបំបែកឡានទៅជាពីរហើយធ្វើឲ្យលោកតាលោកយាយដំឡូងធ្លាក់នៅកន្លែងនោះតែព្រាមហ្នឹងក៏បានអាចឆ្កែស្លៀងវាចេញមកជួយពាត់ធ្វើជាឡានស្រាមួយដែលធ្វើឲ្យមើលទៅបាត់អាចគេអាចឈ្លានពានបានទេប៉ុន្តែ Woody របស់យើងក៏គេមាន dinosaur ខ្លួនគេចេញមកការពារប្រយុទ្ធតតាំងប៉ុន្តែរំពេចនោះស្រាប់តែចេញអាកូនជ្រូកសំលុយវាខ្លាចទៅជាយានអវកាសឡើងធំលើមេឃវិហារហ្មងហើយវាចេញមកដល់វាជួយសង្គ្រោះលោកតាលោកយាយដំឡូងនឹងវាគឺជាគ្នារបស់លោកតាលោកយាយដំឡូងណាក៏ស្រូបលោកតាលោកយាយដំឡូងឡើងទៅលើនោះចឹងទៅហើយគេបាញ់ប្រហារមក Woody Jessie ហើយនឹង Buzz នឹងទៅហើយព្រាមក៏បានទម្លាក់អាសត្វស្វាពណ៌ក្រហមមកដេញចាប់ពួកគេហើយចុងក្រោយជីវិតពួកគេទាំង3ក៏ត្រូវបានសត្វស្វានឹងចាប់ជាប់ហើយពួកនៅខាងលើយានក៏ប្រុងតែបាញ់ប្រហារមកប៉ុន្តែ
แต่อันนี้สัตย์เตียมเมื่อตาคือจะใส่เกย์อย่างนั้นตามปัดคือเจียดำนาเรื่องได้แอนดี้วิลเลนจมวยหนึ่งกรมทอยเพลย์เอาหนังนะพวกยังนังเสียไปปลุกเกย์นั่งตายแต่เมียนใส่เรื่องมันต่อจมวยหนึ่งแอนดี้จนในตอนต่อปีนุ่งมานั่งแอนดี้กินเลยยังสบายดีจมวยหนึ่งตอกตาบอกเกย์ให้หมาบอกเกย์กับบ้านกับปงเดือดทอดสกามาเพียบเลยบอกเกย์นั่งตาบิดโต้โลดอดทอมโลดอมาชนามปีชนามให้พวกของป่วยเกย์ทำให้โลดอจนขอยนั่งเกย์ก็กลายเตยจีกำลังอยู่ดับผมเปิลชนามใบจำเลยโดยจะแอดมินจงเตยให้กระดอเปย์เลี้ยงไม่ได้แผลท่าเกย์เถยบรรทอตเรียนมหาวิทยาลัยให้หมาเกย์กับบ้านเจอบอกขนมบดตัวให้กับบ้านสัวท่าคนไอ้บ้านเรียบจำมาซ้ำไปเรียไอ้คลานไหนให้คนไอ้บ้านเรียบไอ้เดือดท่าเถยโยเติมมหาวิทยาลัยหาไว้เดือดเถยตุกหาไว้เถยตะบะเจ้าหาไว้เถยโยตะโดนเนตแอนดี้กับแปะตะหมาเกย์ท่าเกย์บ้านเรียบจำหาไว้ให้ตะหมาเกย์กับสนาท่าทอยเพลนมาสันจะชกเลยนี่กูแต่บอลจะเติมเหมือนโดนกับมาของพรีด้วยก็กลายจำโกนเขมรเตอให้แอนดี้กับเกย์ท่าอัดมอดได้จำเกย์กับไปจ้างนะให้ผู้วันซ้ำมาจะไปมาตัดติดจังนะให้กัดปีนุ่มมาน้องแอนดี้กับบ้านเรียบจำไอ้วันมันติดตัวเตอให้เกย์กับบ้านผมมาว่าทอยเพลย์ว่าเกย์ดักน้องทองขมายมวยปัญไตเกย์บ้านยกวุฒดีนั่งดักในขนมแกไอ้วันเกย์เติมมหาวิทยาลัยให้เนี่ยเซนเตียนเกย์บ้านดักน้องทองขมายมวยปัญไตอัลบานโยแต่โดนเนตนาเต้กอดจังโยแต่ตกในเลยประตูในครั้งเลยดมโบบ่เยอะเพลียมนั่งเสียบตะปอนใส่แอนดี้จนเมาส์เกย์มีการแกะมวยทงนให้บองพอเคยจังก็จะช่วยปอนให้ก็กันแกนั่งจอแต่ข้างของบาดเตอให้มาเกย์ก็เจงมาปีประตูให้ก็เคยทองขมายมวยในกระไรนั่งให้จะได้เกย์แต่แหลมมาดำใบยกไอ้วันในครั้งเลินก็วิเตอโอโลดโอโตลานในครั้งเลยบาดจังเตอให้มาควัดกัดแท้อันนั้นคือจุดทองสมรามให้กัดทั้งโกนแอนดี้บ่ไอ้นั่งกำล้อให้ในเถอะเจอจะเอาจังกอดกับผมว่าทองสมรามนั่นโยตะเจ้าในข้างแขวนู้จังดอกเปย์พูดดีเคยจังก็เกย์รอมันโชว์บ้านขนมการจะช่วยให้ก็เกย์บ้านให้อาจกายได้ทลอบชิมดอบอกเกย์มาดับชนะนั่งมันตายชิงนั่งเสียไปวิการตัดจ้านะมันโดยจากกรมทอยเพลย์กอดอดเมียนการวิวัฒน์เรียงกายไอ้ไปจังจะกายนั่งเกย์บ้านจะช่วยไอ้เตงจังพูดดีก็เกย์รอมันโชว์บ้านโชว์ตัดดาวข้างขมนั่งบ้านให้พลิมนั่งลานดักสมัยก่อนมาดอลให้ตัวเคลียร์น้องไพ่เหมือนเต้นขนมเคลียร์ขนมทองนั่งดอกผังดอกนั่งห้าวยังไม่กระดอมบ้านในจังเต้ก็เอาดักได้ในโซ่ครูนเคี้ยวเผอกับตัวบอกเกย์ทำไมทำไมจะเจงมีทองนั่งบ้านนะผู้เป็นลานสำรามจัดมาดอลให้ไกลนั่งกับพลอนอกัดมาพลับติดม้าลานสำรามก่อนมาดอลให้อันเนี้ยประโมสนั้นก็ประโมทองมาถึงอัตจักรในขนมกลานสำรามบัตเตอร์ให้วูดดี้กับดอกไกลนั่งให้เกย์มีอารมณ์ทับไพ่เหมือนเต้นผู้เคยปลุกมาโชว์ตัวขนมแกไกลกระดาษสำรามเอาให้ปันใต้เมียนาเกย์กระเลยมาพลองเจ็ดม้าเคยเนี่ยแต่ออกเคลียร์นั่งในขนมทงมวยให้น้องเนี่ยได้สำรามแต่ได้เมียนแกเหซันนีไซได้จีชมูลแชมโดลสมัยเกย์เมื่อไทยตอมคนเขมรให้หนึ่งเถยโยกทอยเพลย์แต่อังแต่โดนเน็ตน้องให้พวกเกย์กับโจตัวขนมนั่งวูดดี้กับเกย์โจตัวขนมนั่งได้ให้ตะเพียกแต่ออกเคลียร์แทนคนนั่งแอนดี้คือผงโจเนี่ยแต่ออกเคลียร์แต่ตกนั่นเลยเป็นตกได้วันนั่งคางเลยเต้ปันใต้เดือดซาแต่เมียนปัญหาใจเต้เกย์ช่วยปอนเกย์เลยวันชมข้างขมนั่นก็มาเคยอมมาเจ้าปันใต้กรมทอยเพลย์แต่อังนั่งเกย์ใหญ่ท่าอัพเต้คือแอนดี้นั่งชอบสลายเกย์ให้แอนดี้นั่งคือสลายแต่วูดดี้แต่มันเนี่ยปนนอผัวพวกเกย์เคยตอนนั้นคือแอนดี้นั่งพิปัจจุบันโยวูดดี้แต่ด่าในขนมแกคอลเลสตอบอกเกย์นั่งแมนเกย์อัดจังแต่ในขนมกลายเนี่ยมันเด็กบอบองเกย์ให้กับเกย์มันจังโยลาปีอารมณ์แต่เถอะเกย์บอบองจังพวกเกย์ก็กระทากูแต่ดอลเป้ผู้วูดดี้พิบานเป็นกำลังอยู่ดอกผมเปิลชนะไม่ให้จังเกย์กูแต่รอกลายรุ่นในทำไมจังตั้งนะผู้ทำปัดเกย์ก็ในสลายได้บรรท้ายก็เกมต่างอาร์ตเฟอร์อย่างไม่นึงผู้เอาเกย์ไอรุ่นในจมวยนวูดดี้บานเจ็บต่อแต่เตี้ยผู้เกย์ก็ได้บานเลงจมวยขี้มันตั้งไปจีบแผลผู้มวยชนะมาให้เอาแต่เพลียมนึงมาบอกเกย์ก็โจมาขนมลานให้ไปแช่ลานจริงแต่จังผู้เอาวูดดี้ก็สตั๊กในขนมได้เฟอร์ดำนาแต่อะไรซันนี่ไซถึงออกในจมวยขนมปอบนั่นจึงเตยให้ดอกอะไรนึงเพลียมนึงมาเกย์กับบ้านเลยแกย์ยตดาในกลายเอาเนี่ยดำนางในซันนี่ไซเนี่ยดำนางนั่นก็บ้านตัวให้อีนั่นก็มีโกนใส่มวยชมัวบ้านนี้ได้บ้านนี้ที่เตี้ยนั่งเนี่ยหนึ่งคลายแต่จิตตัวองจงขอโจมาช่วยบรรจับสายเหินโดยโปเป็นได้อัตนัยจังคอมพลีทเมื่อเราจอบนะให้ปัตตอพินุมานั่งเกย์กับบ้านเลยแกทอยเพลงแต่ด่าในขนมมันตบสมัยเมงเลงให้เพลียมนั่งเมงกับเวทเถยดอลมาเจนแต่ขังเลงบัดขังแขวบัดเต้พวกเกย์แต่ออกเนี่ยในขนมแกนั่งเกย์สบายพวกเกย์ตาโอ้เลยเกย์บ้านมาเกินโกนเมงไงให้เกย์คานบ้านโกนเมงเลงมันจังไปจะเปลี่ยนมวยชนะมาจังดอกเป๊ะในขนมแกนั่งเกย์เหอเจ้าเหอลานั่งลายในเซอร์ครูดเขียนก็แตะจะมาข้างของพวกเนี่ยแต่ออกเนี่ยแถะมาเรียไปให้ก็เถยบ้านตัวสวากรมจมวยหนึ่งทอยเพลย์เกย์ในขนมนั่งเกย์ตัวสวากรมสมาชิกไม่อย่างไรดีให้รวมไปนู้นก็มีลูกตาคลากมุมปอสวายมวยเด็กกอดคือจมวยในกระไรนั่งนะกอดกับบ้านเจนหมกอินทริวเนี่ยแต่ออกเนี่ยนั่งให้ก็มีโกนตกตามวยเดี๋ยวมีโคดพนัยจะเห็นโคดได้ติดพองให้หนึ่งเนี่ยมาจำนวนติดโดยจีปวดบาบีบรรทายไปโปรจังนะให้กับบ้านสวากรมให้กับบ้านแผลปีกระไรเลงแผลปีกระไรรวนเนอแผลปีสมาชิกเนี่ยก็แผลปีกางมาจำนวนได้ปุยยังได้จะทอยเพลนแต่เฟอร์จมวยเขมรนั่งลูกตาช่วยทารโซกอดกับบ้านนอมทอยเพลนอันนั้นเติมบทตบมวยเตี้ยได้บทตบนั่นคือจะกระไรเฟอร์การตลอดทอยเพลนต่างอันนั้นให้ต่างอันนี้ก็ตัวโยอาการเงินนจังแต่บรรดาวุฒิกันในแต่มีอารมณ์ทัดตัวจังนะพูนในแต่จางบบูเนี่ยต่างอันนี้ตลอดแต่วิ่งได้เก็บในหน้ากากของการใหญ่ให้รวมไปนั่นก็มีทอยเพลนได้เจียตู่สับจังใหญ่นะวิเจตาสมกรและวิกเจตจับอารมณ์จมวยนั่งวุฒิวิจังตั้งใหญ่จมวยวุฒิบรรดาเวียดอันใหญ่บ้านพอต่อไปโนมานั่งกรุบคณีก็ตัวเพียรกายเรียนครูนไทยขมิ้นกับบ้าน
បានចូលមកលេងវិញហើយគណៈពេលដែលចូលមកលេងហ្នឹងហើយអ្វីៗហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យជឿតទៅសោះព្រោះក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាក្មេងដែលសភាពរៀបសារណាវាលេងមើលទៅរៀងសាហាវខូខើបន្តិចឲ្យវាយគ្នាបោកគ្នាយទៅក្មេងរៀងចលើមឬក៏អាចថាវាខូចវាចិត្តថែទាំទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តហើយអន់ចិត្តខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងណាដល់ពេលមើលតែបន្ទប់កន្លែងធ្វើការរបស់ក្រុមលោកតាលុតសូនោះគឺពួកគេសប្បាយរីករាយជាមួយក្មេងដែលវារៀងមានរបៀបហើយលេងមើលទៅថយ play ហ្នឹងគឺសភាពរៀបសារអត់មានបញ្ហាអីទេហើយគណៈពេលហ្នឹង Woody ក៏គេបានលួចរំដោះខ្លួនចេញមកពីបន្ទប់ធ្វើការរបស់ Toy Play ដែលជាមិត្តរបស់គេហ្នឹងហើយពួកគេព្រមមកជាមួយ Woody ហើយ Woody គិតថាខ្លួនឯងអាចនឹងខកដំណើរទៅមហាវិទ្យាល័យជាមួយនឹង Andy តែសំណាងក្ររបស់ Woody គេអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះនោះបានដោយជោគជ័យនោះទេពេលដែលគេហោះឡើងទៅលើអាកាសក៏ត្រូវខ្យល់គួចធ្វើឲ្យគេធ្លាក់មកលើចុងឈើហើយបាននីដែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកធ្វើការនៅ Sunnyside ក៏ត្រូវរើសបានគេមកព្រោះឃើញគេទៅនៅលើចុងឈើណាប៉ុន្តែគេអាចបានយកមួករបស់ Woody មកទេមួក Woody ធ្លាក់នៅខាងក្រោមនឹងហើយបាននីក៏យក Woody នឹងមកផ្ទះលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយចឹងទៅបាននេះបានយក Woody ទៅលេងជាមួយនឹង Toy Play របស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់យ៉ាងសប្បាយរីករាយបាននេះមើលទៅនាងគឺជាក្មេងដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងថែរក្សា Toy Play បានល្អមែនទែនហើយ Toy Play របស់នាងនឹងគឺចូលចិត្តហើយស្រឡាញ់នឹងការលេងរបស់បាននេះហើយលេងពួកគេលេងរហូតដល់គេងលក់បាត់ទៅហើយក្រោយពីនោះមកហ្នឹង Woody ក៏គេប្រុងប្រៀបចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់បាននេះដោយសុំជំនួយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏ព្យាយាមរកផ្លូវរកអាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់ Andy ដោយ Woody ហើយពួកគេក៏បានរកអាសយដ្ឋាននោះឃើញតែមុននឹងចេញទៅនឹងស្រាប់តែមានតុក្កតាស្រីមួយនោះបានសួរទៅ Woody ថាតើគេអាចចាក់ចេញមកពីមជ្ឈមណ្ឌល Sunnyside ដោយរបៀបណា Woody ក៏បានប្រាប់ថាគេបានលួចចេញមកហើយភ្លាមៗហ្នឹងពួកគេក៏និយាយថាទីនោះវាមិនងាយស្រួលក្នុងការលួចចេញមកបាននោះទេហើយ Woody ក៏គេថាអីក៏អញ្ចឹងពួកគេក៏បានឲ្យ Woody នឹងសួរទៅតុក្កតាមួយដែលវាដូចជាតុក្កតា clown របៀបអ្នកលេងសៀនិយាយទៅដូចមុខដូចជារៀងពួក Joker អញ្ចឹងណាមួយនឹងក៏បានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នោះប្រាប់ទៅ Woody តាមពិតតុក្កតា Joker ហ្នឹងហើយនឹងតាខ្លាឃ្មុំលូតសូព្រមទាំងកូនក្មេងដែលវាខូចភ្នែកហើយនឹងពិការជើងតិចៗហ្នឹងពួកគេគឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាហើយពួកគេរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងក្មេងស្រីមួយដែលនាងមានឈ្មោះថា Emily នៅក្នុងផ្ទះមួយប៉ុន្តែថ្ងៃមួយហ្នឹងពួកគេបានចេញទៅបោះតង់នៅខាងក្រៅហើយដោយសារតែមានភ្លៀងផងស្រាប់តែពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងភ្លេចយកតុក្កតាទាំង3ហ្នឹងមកផ្ទះហើយពួកគេទាំង3ហ្នឹងក៏ព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរហូតមកដល់ផ្ទះវិញហើយគណៈពេលដែលមកដល់ផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែតាលូតសូគាត់ងើបទៅតាមបង្អួចហ្នឹងក៏មើលឃើញថាក្មេងស្រី Emily នេះនាងមានតុក្កតាខ្លាឃ្មុំពណ៌ស្វាយនឹងជំនួសគាត់រួចហើយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែពីអ្នកទៀតថាអត់ទេតាមពិតដោយសារតែនាងនៅតូចអញ្ចឹងនាងអត់ដឹងថាត្រូវយកតុក្កតាមកពីណាណាហើយពុកម្ដាយដល់សារតែគាត់គិតថាមិនទិញតុក្កតានឹងទេនាងប្រកាសជាយំរហូតដូច្នេះហើយបានគេត្រូវទិញថ្មីឲ្យនាងពេលអញ្ចឹងពួកម៉ាក់នឹងនិយាយប្រាប់ទៅតាលុតសូនក៏គាត់អត់ស្ដាប់ទេគាត់ប្រាប់ទៅពីអ្នកនឹងវិញថាពួកយើងត្រូវបានជំនួសដោយតុក្កតាថ្មីនោះហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែចាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងមកហើយទៅបីជាពួកម៉ាក់នឹងណែនាំឬក៏ខឹងយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែអត់ស្ដាប់ហើយនាំគ្នាធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវរហូតជិះឡានជាអីចឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាសេះហើយក៏គាត់ចាប់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គាត់ទៅជាការចងគំនុំទៅជាខឹងហើយគាត់ក៏បានមកដល់ធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែង Sunnyside ហ្នឹងហើយកំហឹងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយគាត់បែងចែកហើយគាត់ treat Toy Play ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ស្មើពីគ្នាទេដោយឲ្យអាណាទុនខ្សោយវាតែកន្លែងដែលមានក្មេងដូចជាមិនស្ដាប់បង្គាប់ក្មេងដែលលេងToy Play នឹងសាហាវចឹងទៅហើយដោយសារ Toy Play ដែលនៅខាងស្គាត់ហ្នឹងក៏បញ្ជូនមកខាងក្មេងសភាពរៀបសារ Woody ក៏គេបានដឹងរឿងហ្នឹងហើយក៏គេគិតថាមិត្តរបស់គេទាំងអស់ហ្នឹងប្រកាសជានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ពួកក្មេងដែលវាលេងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់នោះហើយភ្លាមហ្នឹង Woody ក៏គេគិតថាគេនឹងទៅជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហើយដល់គេទុករឿងគេទៅ college ជាមួយនឹង Andy មួយឡែកនោះសិនទៅយើងទៅនិយាយពីក្រុម Toy Play ក្រោយរយៈពេលមួយថ្ងៃដែលពួកគេបានលេងជាមួយក្មេងហ្នឹងហើយពួកគេក៏ប្រជុំគ្នាថាយើងគួរតែទៅប្រាប់លោកតាលុតសូនោះទៅព្រោះអីដែលគាត់ប្រាប់យើងវាអត់ដូចជាអ្វីដែលក្មេងៗនេះវាធ្វើដាក់មកពួកគេនោះទេហើយគេក៏គិតថាគេនឹងចេញទៅប៉ុន្តែទ្វារទាំងអស់ត្រូវបានចាក់សោហើយគេឃើញថាមានប្រឡោះខ្យល់នៅខាងលើទ្វារមួយនោះពួកគេក៏ព្រមមកជួបបាយឲ្យប៊ូសហ្នឹងវាចេញទៅស៊ើបការឬក៏ចេញទៅប្រាប់តាហ្នឹងគាត់តែចេញទៅដល់ខាងក្រៅភ្លាមហ្នឹងប៊ូសបានឃើញកូនចៅរបស់លោកតាលូតសហ្នឹងគាត់បានចូលទៅក្នុងអាទូគេលក់នំនៅក្នុងសាលាមួយហើយប៊ូសក៏គេបានចូលទៅតាមអ្នកទាំង3នៅខាងក្នុងហ្នឹងនៅខាងក្នុងហ្នឹងគេបានឃើញអ្នកទាំង3ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងមឹកដៃច្រើនហ្នឹងហើយដែលវាមានខ្លួនពណ៌បៃតងហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយលេងល្បែងយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិយាយទៅពួកគេដូចគឺជា gangster នៅក្នុងអាសហគមន៍គេរស់នៅនោះអញ្ចឹងហើយពួកគេបាននិយាយពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់គេក៏ដូចជាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ក្រុម Toy Play ដែលទើបតែមកថ្មីហ្នឹងព្រមទាំងនិយាយចំអកឲ្យប៊ូសយ៉ាងច្រើនហើយប៊ូសក៏បានដឹងថា
អូតាមពិតហ្នឹងគឺគេចាញ់ល្បិចរបស់លោកតាលុតស៊ូនោះសោះហើយគណៈពេលដែលកំពុងរៀបរាប់ចេញនោះស្រាប់តែកូនតុក្កតាដែលក្មេងកូនង៉ែតហ្នឹងក៏បានមកចាប់បូសហើយយកគេមកដាក់លើតុហ្នឹងហើយពួកគេក៏បាននាំបូសហ្នឹងចូលទៅដាក់នៅក្នុងអាកន្លែងដែលគេធ្វើទរណកម្មហើយទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបូសត្រូវបានគេចងប៉ុន្តែលោកតាលុតស៊ូនោះប្រាប់ថាអីក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចងមិត្តរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងហើយបូសក៏គេគិតថាលោកតាលុតស៊ូនោះបែរគឺជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងគេក៏បានទៅនិយាយប្រាប់លោកតាលុតស៊ូថាគេសុំបដូរបន្ទប់ពីអាបន្ទប់ដែលគេរស់នៅកាលពីថ្ងៃមិញហ្នឹងទៅបន្ទប់ថ្មីមកព្រោះក្មេងៗនៅកន្លែងនេះគេលេងអត់គួរឲ្យគោរពគេលេងកាចសាហាវបន្តិចហើយដល់ពេលលោកតាក៏ប្រាប់ថាអូខេបានប៉ុន្តែគឺបានសម្រាប់តែបូសទេហើយបូសក៏ថាទេបើបានសម្រាប់តែខ្ញុំអត់ទៅទេត្រូវការយកពួកម៉ាក់មកទាំងអស់ហើយលោកតានោះគាត់ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលយកទៅបញ្ចូលមនុស្សគុំធ្វើម៉េចឲ្យបូសនឹងមកនៅខាងគាត់ណាប៉ុន្តែបូសគេគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវគេអាចចោលពួកម៉ាក់គេទេហើយចឹងលោកតាក៏ថាបើអ្នកឯងនៅតែក្បាលរឹងចឹងយកអ្នកឯងទៅដាក់ទរណកម្មវិញហើយក៏គាត់ជាទៅឲ្យតើកនិនចាមួយគាត់នៅក្នុងបណ្ណាល័យនឹងរកពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការ reset ធ្វើម៉េចឲ្យបូសនឹងក្លាយទៅជា ranger ដូចដើមហើយកាត់ពីនោះមកពួកគេក៏បានយកបូសនឹងទៅក្នុងអាបន្ទប់ដែលមិត្តភ័ក្តិចាស់ៗគេនៅនោះឲ្យគ្រាន់តែដល់ភ្លាមនឹងបូសគេបាន reset មកទៅជាមនុស្សថ្មីដល់ពេលចឹងតុក្កតាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេអត់យល់ពួកគេបានចាប់មិត្តភ័ក្តិគេទាំងអស់ទៅដាក់នៅក្នុងកត្រកឃុំនៅក្នុងអាកន្លែងក្មេងលេងពេញនោះចឹងទៅឲ្យបូសនឹងក្លាយទៅជាអ្នកការពារហើយពួកគេគិតថាអូអញ្ចឹងប្រហែលដោយសារតែបូសនឹងត្រូវបានគេ reset ហើយភ្លាមហ្នឹងកូនកំមុំ Barbie ក៏វាបានចូលមកកន្លែងហ្នឹងដែរហើយអា Barbie ប្រុសបានប្រាប់ថាអូនឯងមកកន្លែងហ្នឹងទៅអីហើយម្នាក់ស្រីគ្រាន់តែអញ្ចឹងវាសង្ស័យក៏ត្រូវបានគេចាប់មកនៅក្នុងជាមួយពួកម៉ាក់នោះដែរទៅ Andy បានបន្លំខ្លួននៅក្នុងកតាបរបស់ Bunny ហើយក៏បានមកដល់មជ្ឈមណ្ឌល Sunnyside នោះដោយសុវត្ថិភាពគេបានចេញពីក្នុងកតាបហ្នឹងហើយរកមើលមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហើយក៏បានមើលឃើញថាអូសកម្មភាពលេងគឺពិតជាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចឲ្យកាចសាហាវមែនហើយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានអា Toy Play ទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងបានមកនិយាយពីស្ថានភាពរស់នៅក្នុងហ្នឹងប្រាប់ទៅ Andy នឹងពីមធ្យោបាយក្នុងការរត់គេចពីទីនេះបានគឺនៅក្នុងបន្ទប់នេះឲ្យតែយប់ឡើងគឺគេចាក់សោឡើងចិត្តហ្មងអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីអាចយកសោបានហ្នឹងគឺត្រូវទៅយកពីអាកន្លែងការិយាល័យស្នាក់ការកណ្ដាលហ្នឹងដែលយប់ឡើងហ្នឹងគឺមានអាស្វាមួយវាអង្គុយចាំមើលកាមេរ៉ាគ្រប់ជ្រុងហ្មងហើយនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានអ្នកយាមចេញចូលមើលស្ថានភាពខុសត្រូវរហូតហើយផ្លូវដែលពួកគេអាចចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានគឺមានតែច្រកកន្លែងដែលគេចោលសម្រាមនោះទេ Andy ក៏គេអរគុណអាទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយក៏គេបានបន្លំខ្លួនចូលទៅជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេកាត់ពីនោះមកពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមគម្រោងការរបស់គេបានបន្លំឲ្យលោកតាដំឡូងធ្វើជ្រួចកិច្ចពីក្នុងទ្រុងព្រោះយប់ឡើងគេមករាប់ present ពីវត្តមានថាមាននរណាគេនៅឬក៏អត់អញ្ចឹងហើយលោកតាដំឡូងក៏គាត់បានធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងទៅពួកគេទាំងអស់ក៏បានចាត់លោកតាដំឡូងទៅចាក់នៅក្នុងអាធុងខ្សាច់នោះហើយនៅក្នុងនោះគាត់បានបន្លំខ្លួនលួចចេញមកពីបំណែកតូចហើយដល់ឡែកនៅខាងនេះវិញហ្នឹងអាស្លីនក៏វាបានលួចរត់ចេញពីក្នុងកន្ត្រកបានព្រោះពេលហ្នឹងអាស្វាវាកន្លែងទៅមើលអាកាមេរ៉ាដែលគេចាប់ទៅលោកតាដំឡូងជាមួយនឹងក្រុមដែលចាប់លោកតាដំឡូងចេញទៅហើយគេក៏បានមកជួប Andy ដែលពួននៅខាងលើដំបូលហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងបន្ទប់កាមេរ៉ារបស់អាស្វាវាយអាកាំងហ្នឹងហើយគេក៏បានប្រុងចាប់ស្វាហ្នឹងច្រកទៅក្នុងបាវបានហើយស្រាប់តែភ្លាមហ្នឹងអាស្វាហ្នឹងក៏វាបានឃើញអ្នកទាំងពីរហ្នឹងហើយវាស្រែកប៉ុន្តែវាតាមបានចុចអាប៊ូតុងក្រហមនោះធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងភ្ញាក់នោះទេហើយ Woody ជាមួយនឹង Ashlyn ក៏បានទៅចាត់ការរោមអាស្វាហ្នឹងឡើងជាប់នៅក្នុងបន្ទប់នោះហើយ Sling ក៏បានទៅបង្វិលកាមេរ៉ាជាសញ្ញាឲ្យអ្នកក្នុងបន្ទប់ថាគ្រប់យ៉ាងគឺដំណើរការដោយប្រក្រតីហើយចឹងឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងចេញមកហើយនឹងខ្ញុំបាននិយាយកាត់មួយគឺមុនហ្នឹង Barbie ស្រីគេបានធ្វើញៀកញាក់ដាក់ Barbie ប្រុសនោះព្រោះពួកគេស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹង Barbie ប្រុសក៏បានសង្គ្រោះនាងស្រីនឹងយកទៅក្នុងផ្ទះ Dream House របស់គេហើយ everything គឺ set ទៅតាម program ហើយនៅក្នុងអា Dream House ហ្នឹង Barbie ស្រីហ្នឹងបានបញ្ចុះបញ្ចូលទៅមិនឲ្យអាមួយប្រុសហ្នឹងប្រាប់ពីវិធីក្នុងការ reset បោះឡើងវិញអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអត់ព្រមប្រាប់ទេអញ្ចឹងនាងចុងក្រោយនាងក៏បានគម្រាមថាបាត់ប្រាប់ទេខ្ញុំនឹងដុតក្អាយអ្នកឯងចោលទាំងអស់ព្រោះ Barbie ប្រុសហ្នឹងវាស្រឡាញ់ក្អាយអញ្ចឹងអាមួយហ្នឹងក៏យល់ព្រមប្រាប់ហើយ Barbie ស្រីហ្នឹងក៏បានចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យដែលវាបន្លំខ្លួនធ្វើជា Barbie ប្រុសហ្នឹងពាក់ឈុត space ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលវាទទួលបានអាកដាស់ reset ហ្នឹងមកហ្នឹងស្រាប់តែអាកែបនិនចានៅក្នុងហ្នឹងវាក៏បានដឹងថាតាមពិតគឺជា Barbie ស្រីដែលមកបន្លំខ្លួនទេហើយអញ្ចឹងអាផែនការវាក៏ត្រូវបានគេដឹងចាប់វគ្គហ្នឹងទៅហើយកាត់ពីនោះមកពួកគេក៏ចេញមកខាងក្រៅរត់តិចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់ហ្នឹងលោកតាដំឡូងក៏ត្រូវបានអាសត្វព្រាបនេះវាចាក់អញ្ចឹងធ្វើគាត់បាត់រូបរាងមួយសារទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទៅក្នុងស្មៅមួយហើយរកបានដើមដំឡូងឡើងវែងខ្ពស់ដែលមើលទៅស្គមជាងមុនហើយពួកគេក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅច្រកកន្លែងចាក់សម្រាមហ្នឹងប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងដោយសារតែមានអាមួយគេបាញ់ភ្លើងហ្វាប៊ីងត្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ Woody ហើយនឹងអាសេះស៊ូប៊ូអាយព្រមនឹងអាកូន alien ទាំង3ហ្នឹងនៅខាងក្រោយអាចទៅបានហើយគាត់ត្រូវបានអាកូនក្មេងដែលវាបៀមទឹកដោះគោហ្នឹងក៏វាមើលឃើញហើយវាក៏រត់រកមើលអ្នកទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែសំណាងល្អអ្នកទាំង3ហ្នឹងក៏អាចទៅក្នុងធុងនោះរត់កិច្ចហើយរត់ទៅកន្លែងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែចាំនោះបានទៅហើយកន្លែងហ្នឹងពួកគេក៏ព្យាយាម reset បោះស្លាំងវិញដែរប៉ុន្តែបោះហ្នឹង reset ទៅខុសបច្ចេកទេសមិនធ្វើឲ្យបោះហ្នឹងវាទៅជានិយាយភាសាអេស្ប៉ាញហើយវាបង្ហាញការស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងទៅ Jessie ណាយើងមិនបានដឹងថាពីអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាមកពីកាលហើយនៅកន្លែងជត់អាកន្លែងក្រោតកិច្ចហ្នឹងគេស្រឡាញ់នាងនឹងរហូតហើយនាងចេះឆ្ងល់បោះមិនប្លែកយ៉ាងហ្នឹងរាំផងអីផង Señorita អញ្ចឹងទៅហើយគណៈពេលកំពុងតែរាំហ្នឹងស្រាប់តែ Woody គេមកដល់វិញអញ្ចឹង Jessie គេសប្បាយចិត្តព្រោះគេភ័យថាខ្លាច Woody គេមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលបោះវាឃើញអញ្ចឹងវាគិតថាអូប្រហែលជា Jessie នេះស្រឡាញ់ Woody ហើយ Woody គឺជាគូប្រជែងបេះដូងមកគេពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយភ្លា
ហ្នឹងក៏ដល់កន្លែងដែលត្រូវបើកទ្វារចូលទៅក្នុងកន្លែងចាក់សម្រាមហ្នឹង Woody ក៏គេឡើងអត់រួចទេអញ្ចឹងបុកគេបង្ហាញសកម្មភាពបង្ហាញអាភាពអស្ចារ្យរបស់គេហ្នឹងហក់ឡើងទៅបើកទ្វារហ្នឹងមកធ្វើ Jesse គេកោតសរសើរថាអូអ្នកឯងគ្រាន់បើកអញ្ចឹងគួរតែនៅជា Espa ហ្នឹងរហូតទេមិនបាច់មកទៅជានិយាយភាសាអង់គ្លេសវិញទេហើយពួកគេក៏បានឡើងទៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅមាត់ច្រកហ្នឹង Woody ក៏បានចុះទៅមើលផ្លូវមុនហើយក៏គេបានចុះមើលទៅឃើញទៅដល់អូទៅដល់កន្លែងធុងគេចាក់សម្រាមហ្នឹងមែនហើយឥឡូវអត់មានសម្រាមទេហើយឡានសម្រាមក៏អត់មកដល់ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសំតែសំណាងអាក្រក់លោកតាខ្លាឃ្មុំក៏បានមកដល់ជាមួយនឹងក្រុមកូនចៅរបស់គាត់ហើយក៏ឲ្យអាមឹកដៃជ្រហ្នឹងនៅពាំងពីក្រោយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារត់គេចបានទេហើយលោកតាក៏ស្ដីឲ្យ Woody ថាអ្នកឯងចង់រត់គេចទៅផ្ទះទៀតហើយមែនទេអ្នកឯងគឺជាផ្លាស្ទិកសោះហ្នឹងគិតថាក្មេងៗស្រឡាញ់អ្នកឯងខ្លាំងក្លាយ៉ាងហ្នឹងហើយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានឡានចាក់សម្រាមមកដល់ហើយ Woody ក៏និយាយប្រាប់ទៅពួកគេថាដូចគេបានដឹងរឿងលោកតាជាមួយនឹងក្មេងស្រីដែលបានបោះបង់គាត់នឹងចោលហើយគាត់ក៏បានបោះខ្សែកទៅឲ្យអាកូនក្មេងនោះថាកូនក្មេងក៏ខូចខ្សែកវានឹកដល់ម៉ាំមីវាអញ្ចឹងណាហើយក៏វាយំហើយចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអាតានឹងស្ដីឲ្យហើយយកខ្សែកមកវាយឲ្យដល់ពេលអាកូនក្មេងនោះវាខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយអាបាប៊ីផងក៏វាបានមកចុះចូលជាមួយនឹងបាប៊ីស្រីដែរព្រោះវាស្រឡាញ់នាងបាប៊ីស្រីនឹងមែនទែនណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកតាខ្លាឃ្មុំនឹងខឹងហើយភ្លាមហ្នឹងព្រោះតែក្មេងតូចនេះវាខឹងលោកតាលុតសូជាខ្លាំងវាក៏បានរុញលោកតាធ្លាក់ទៅក្នុងអាធុងគេចាក់សម្រាមទៅហើយឡានក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយក៏បានបាត់អាក្របសម្រាប់តែគេទុកសម្រាមហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ឆ្លងមកបានជោគជ័យប៉ុន្តែមុននឹងបានសម្រាប់ហ្នឹងស្រាប់តែអាកូនអេលៀនមួយហ្នឹងវាជាប់ជើងនៅក្នុងអាកន្លែងគម្របហ្នឹងណា Woody ក៏បានចុះទៅជួយអាកូនអេលៀនហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែលោកតាលុតសូលុបដៃពីខាងក្រោមហ្នឹងមកហើយទាញ Woody ធ្លាក់ទៅក្នុងនោះដូចគ្នាហើយឡានក៏បានមកដល់ហើយលើកអាធុងចាក់សម្រាមហ្នឹងចាក់ទៅក្នុងឡានហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានតោងទៅជួយ Woody ទាំងគ្រប់គ្នាទាំងអស់លើកលែងតែនាងបាប៊ីស្រីមួយដែលអាបាប៊ីប្រុសហ្នឹងបានខាត់ថាមិនទៅជួយទេព្រោះនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាជាមិនខានហើយទៅដល់ក្នុងឡានសម្រាមហ្នឹងទាំងអស់គ្នាក៏បានចាក់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយភ្លាមហ្នឹង Jesse វាជាប់នៅក្នុងកំណោសម្រាមណាប៉ុន្តែត្រូវបានអាប៊ូហ្នឹងគេមានភាពក្លាហានគេទៅជួយសង្សារគេទៅជួយហក់តោងចាប់នាងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់ស្រាប់តែគេចាក់មកធុងទៀតមកនោះមានទូដ៏ធំមួយដល់ពេលអញ្ចឹងបូវាបានបោះ Jesse ទៅមកចំហៀងហើយអាទូហ្នឹងក៏ធ្លាក់មកសង្កត់លើវាអញ្ចឹងទៅហើយគ្រប់គ្នាហ្នឹងសោកស្ដាយមែនទែនប៉ុន្តែក៏គេបានទៅចូលសង្គ្រោះបូឡើងវិញហើយបូអត់ស្លាប់ទេហើយគេមានពន្លឺអីភ្លើងដូចធម្មតាហើយធ្វើដំណើរទៅបន្តទៅមុខទៀតហ្នឹងគេក៏បានទៅដល់កន្លែងទីលានចាក់សម្រាមហើយឡានក៏បានចាក់ពួកគេទៅក្នុងអាទីលានចាក់សម្រាមយ៉ាងច្រើនហើយរំពេចហ្នឹងស្រាប់តែអាកូនអេលៀនទាំង3នេះវាបានឃើញអាដៃម៉ៃខូងណាហើយវាចូលចិត្តអាហ្នឹងហើយវាគិតថាជារបស់លេងបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងវាក៏បានរត់ទៅហើយខណៈពេលដែលរត់ហ្នឹងស្រាប់តែមានអាម៉ៃខូងមួយឬក៏មានអាត្រាក់មួយហ្នឹងវាចូលមកដល់ជូរសម្រាមហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់អាកូនអេលៀនទាំង3នោះស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅវិញក៏ត្រូវគេរុញចូលទៅក្នុងអាកន្លែងដែលគេត្រៀមទៅនឹងបំផ្លាញដុតសម្រាមនឹងចោលហើយខណៈពេលហ្នឹងដោយសារតែគេមានអាដៃឆក់ធំមួយគេស្រូបបើសិនជានឹងជាលោហៈជាដែកអីក៏វានឹងស្រូបឡើងលើហើយបើសិនជាអត់ទេពួកវានឹងត្រូវចូលទៅក្នុងអាកន្លែងដែលគេដុតបំផ្លាញចោលកិនកំទេចនោះអញ្ចឹងហើយដែលមើលឃើញពីស្ថានភាពហ្នឹងហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាតោងដៃគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយពួកគេក៏បានឡើងផុតទៅដល់ខាងលើនោះបានសម្រេចរួចខ្លួនរួចពីការដែលគេកិនអាកំទេចសម្រាមនោះមកផ្លែតនោះអញ្ចឹងទៅទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកតាលុតសូនក៏គាត់មិនដឹងមកពីណាស្រាប់មកដល់ជាប់ក្នុងកំណោសម្រាមនោះហើយចិត្តទៅដល់កន្លែងដែលគេកិនហ្នឹងក៏គាត់ស្រែកថាសូមជួយខ្ញុំផងហើយ Woody ឃើញអញ្ចឹងក៏គេចុះទៅជួយហើយប៊ូក៏គេចុះទៅជួយដែរព្រោះមើលឃើញមិនអាចបោះបង់ឲ្យគេស្លាប់នៅចំពោះមុខអញ្ចឹងបានណាហើយគេក៏បានជួយសង្គ្រោះលោកតាលុតសូនមកខាងលើនោះបានសម្រេចហើយធ្វើដំណើរឆ្លងផុតអាកន្លែងម៉ាស៊ីនដែលគេកាន់កំទេចហ្នឹងហើយមកដល់ខាងមុខនេះបន្តិចហ្នឹងក្មេងៗឬក៏គ្នាគេជាច្រើនទៀតហ្នឹងក៏បានលោតចុះមកខាងក្រោមវិញព្រោះគេគិតថារួចផុតពីអាកន្លែងដែលជាគេកាន់កំទេចនោះហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនសំណាងល្អទៅជាសំណាងអាក្រក់វិញព្រោះពេលហ្នឹងដាយណូស័រខ្លួនខៀវក៏គេមើលឃើញថាមានភ្លើងនៅខាងមុខហើយគេគិតថាប្រហែលជាពលឺព្រះអាទិត្យអីប៉ុន្តែមានណាគឺជាអាភ្លើងដែលគេដុតកំទេចសម្រាមទៅចោលទាំងអស់ពេលទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នារត់ថយក្រោយវិញប៉ុន្តែអាម៉ាស៊ីនវាជាទៅមុខរត់ថយក្រោយយ៉ាងណាក៏អត់ឈ្នះដែរហើយកណ្ដុងកំពុងតែរត់ហ្នឹងលោកតាលុតសូក៏បានឃើញអាប៊ូតុងដែលអាចចុចជប់អាចដើរដែលវារុញសម្រាមទៅក្នុងភ្លើងហ្នឹងបានអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ប្រុងឡើងទៅភ្លើអាកន្លែងបិទកងតាក់ហ្នឹងហើយក៏គាត់ស្រែកប្រាប់ទៅ Woody ហើយនឹងបូថាឲ្យជួយរុញគូតគាត់មកធ្វើម៉េចគាត់ឡើងទៅដល់ខាងលើនឹងបានគឺគាត់បិទកងតាក់ហ្នឹងទៅយើងនឹងលែងអីហើយពួកគេក៏មកជួយរុញគូតគាត់ឲ្យឡើងទៅដល់ខាងលើនឹងបានហើយអាគណៈពេលកំពុងរុញគូតហ្នឹងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរអាកម្មហ្នឹងវាចិត្តរវល់ដូចយើងចដើអាយន្តយើងឡើងទៅផ្សារ AO អញ្ចឹងវាវល់មកធ្លាក់ពួកគេចិត្តធ្លាក់ហើយដល់ពេលលោកតាលុតសូនគេគិតថានឹងបិទកងតាក់ហ្នឹងមានណាមនុស្សអាក្រក់តែមនុស្សអាក្រក់តែគិតទៅតុកតាណាអាក្រក់ណាចិត្តអាក្រក់សាហាវខុសខើមកគេខំជួយឡើងម្ដងហើយពីរដងលើកហ្នឹងហើយក៏អត់បិទទេណាហើយគាត់គេចេញពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅក្នុងអាភ្លើងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអូសែតខ្លាំងមែនតើណាកន្លែងហ្នឹងណាដល់ពេលប្រឹងកកាយធ្វើឲ្យចេញផុតពីអាកំណោភ្លើងតែយ៉ាងណាក៏អត់រួចដែរហើយដែលអស់សង្ឃឹម Jesse ក៏គេនៅក្បែរអាប៊ុនក៏គេបានចាប់ដៃអាប៊ុហើយក៏ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានចាប់ដៃគ្នាតនៅចឹងទៅដើម្បីព្រោះគេគិតថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមកដល់ហើយចឹងទោះបីយើងប្រឹងរើបំរាស់កិច្ចផុតយ៉ាងណាក៏វាមិនផុតដែរបិទភ្នែកទទួលយកអាសេចក្តីស្លាប់នៃឈុតចុងក្រោយនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានណាសំណាងល្អឲ្យបាន
បានអាអេលៀនដែលមុននឹងអន្តរកិច្ចឈូសម្រាប់ចោលមានណាវាអត់ស្លាប់ទេវាទៅក្នុងអាកន្លែងដែលវាឃើញអាដៃម៉ៃខូនោះចាប់ក្រុមពួកបងប្អូនវាទាំងអស់នឹងចេញពីអាកំណោភ្លើងនោះបានសម្រេចមកហើយតម្លាក់មកនៅខាងក្រៅអាកន្លែងសុវត្ថិភាពនេះបានសម្រេចចំណែកលោកតាលុតសូវិញគាត់បានចាក់ចេញពីអាកំណោភ្លើងនឹងមកហើយក៏កំពុងដើរតាមផ្លូវក៏មានឡានសម្រាប់មួយគេបើកមកដល់អញ្ចឹងក៏គាត់ធ្វើជាសឡប់ទៅហើយភ្លាមហ្នឹងក៏មានអ្នកបើកចាក់សម្រាប់ចេញមកក៏ឃើញថាតុក្កតាដែលខ្ញុំចូលចិត្តពីមុនតាដល់ពេលក៏គេបានយកតាទៅចូលនៅខាងមុខអាឡានដឹកសម្រាប់ណាតាទៅវាស្នាញចាប់បណ្ដោយហើយដល់ឡែកក្រុមផ្សេងក៏គេថាអូខេលើកលែងទោសឲ្យលោកតាហ្នឹងទៅព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់នឹងទទួលផលនៅពេលក្រោយជាក់ជាមិនខានហើយពួកគេក៏បានឡើងតាមអាឡានដឹកសម្រាប់ទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេនោះបានសម្រាប់ឲ្យកាត់ពីនោះមកពួកគេបានមុជទឹកនឹងស្អាតហើយធ្វើដំណើរទៅក្នុងអាកេះដែល Woody ហើយនិងម៉ាក់របស់គេកំពុងតែត្រៀមរៀបចំធ្វើដំណើរទៅសាកលវិទ្យាល័យនោះណាហើយគណៈពេលហ្នឹង Woody ក៏នៅក្នុងអាកេះដែលត្រូវយកទៅសាកលវិទ្យាល័យណាគេបានមើលអាសកម្មភាពម៉ាក់របស់ Andy ហើយ Andy គេនិយាយគ្នាព្រោះវាចិត្តបែកគ្នាទៅរស់នៅមួយទៅរៀនមួយនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធម្មតាម្ដាយកូនធ្លាប់នៅរស់នៅមួយគ្នាមកពីយូរអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍រៀងសែតព្រោះមើលបន្ទប់ទៅបាត់កូនដល់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងកេះហ្នឹង Woody គេបានមើលឃើញរូបថតហើយក៏គេគិតពីអាសម្ដីដែលថាជាមួយម៉ាក់របស់គេត្រូវរស់នៅមួយគ្នារហូតអញ្ចឹងពួកគេក៏ស្រាប់បានចេញពីក្នុងហ្នឹងហើយក៏គេបានសរសេរ note មួយទៅបិទលើអាកេះមួយដែលមិត្តរបស់គេត្រូវយកទៅទុកនៅអាផ្ទះនៅលើដំបូលនោះដល់ពេលហើយស្រាប់តែ Andy គេមកដល់បើកមើលកេះនោះអញ្ចឹងទៅក៏គេឃើញអា note ហ្នឹងហើយស្រាប់បើកមកឃើញឧបករណ៍ក្មេងលេងរបស់គេទាំងអស់នោះគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយគេក៏ស្រែកសួរទៅម៉ាក់គេថាម៉ាក់ថាខ្ញុំគួរតែ donate toy play ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ហើយម៉ាក់គេថាកូនឯងធ្វើអីធ្វើទៅស្រាប់តែកូនឯងហើយកាត់ប្រប្លង់ទៀតមក Andy ក៏បានជិះឡានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គេមកគេធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់ Bunny ហើយគេបានយកអាកេះ toy play របស់គេហ្នឹងយកមកឲ្យ Bunny ព្រោះនៅក្នុង note ហ្នឹងប្រហែលជាគេនិយាយថា Bunny គឺជាក្មេងស្រីដ៏ល្អម្នាក់ដែលអាចមើលថែអា toy play ទាំងអស់នោះហើយបានជា Andy ហ្នឹងគេយកមកឲ្យ Bunny ព្រោះក្នុងរឿងក៏គេបានបង្ហាញថាអត្ថន័យសបុតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយ Andy ក៏សួរទៅ Bunny ហើយ Bunny ក៏គេថាអូខេគេសប្បាយចិត្តណាស់គេនឹងទទួលយករឿង toy play ទាំងអស់នោះហើយ Andy ហ្នឹងគេបញ្ចេញឲ្យម្ដងមួយរហូតដល់ចុងក្រោយហ្នឹង Bunny វាបាត់ឃើញ Woody ដល់ពេលអញ្ចឹងវាក៏ឆ្ងល់វាក៏ទៅសួរហើយមើលក្នុងកេះហ្នឹងទៅក៏ឃើញថាអូ Woody ដែរដល់ពេលប៉ុន្តែ Andy ហ្នឹងវាអត់ចង់ឲ្យទេព្រោះ Woody គឺជាវត្ថុដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតវាណាពេលវាមើលឃើញកូនក្មេងហ្នឹងវាចង់បានហើយវាក៏ដូចថាមនុស្សធំអាហ្នឹងឡែកចិត្តហ្នឹងល្អមែនតើវាជាសញ្ញាប្រាប់យើងថាពេលវេលាវាបានធ្វើដំណើរទៅមុខហើយអ្វីៗគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតថាយើងធំហើយ toy play ទាំងអស់ហ្នឹងក៏គួរឲ្យចាក់ចេញពីជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងគួររកកន្លែងសមរម្យឲ្យគេហើយគេក៏បានថាអូខេឥឡូវបងឲ្យទៅ Bunny ឯងអញ្ចឹងឯងមើលថែរក្សាមួយនៅបានល្អព្រោះវាគឺជាវត្ថុកប់ចិត្តបងណាហើយដល់ពេលBunnyគេថាអូខេហើយពួកគេក៏លេងយ៉ាងរីករាយជាមួយគ្នានឹងដូចការដែល Andy គេលេងពីតូចពីដំណើរសាច់រឿងនឹងលេងចុះមកសន្ទុះហើយជា1ម៉ោង2ម៉ោងអញ្ចឹងក្រោយមកហ្នឹង Andy ក៏បានលា Bunny មួយឪពុកម្ដាយរបស់គេហ្នឹងហើយគេក៏បានបើកឡានចេញពីនោះមកទាំងដែលថាវារៀងអាឡោះអាឡៃដែរព្រោះដំបងអញ្ចឹងណាហើយ toy play គេទាំងអស់ក៏នៅក្នុងអាមាត់ទ្វាររបស់ Bunny ហ្នឹងសម្លឹងមើលទៅឡានរបស់ Andy ហ្នឹងពោពេញដោយក្តីសុខហើយពួកគេហ្នឹងក៏រស់នៅជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយកាត់ប្លង់ទៀតមកនៅក្នុងអាសាននីសែនគឺមានតុក្កតាថ្មីចូលមករហូតហើយប៉ុន្តែគេបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបក្នុងការដឹកនាំហើយគឺ Barbie Pro Barbie ស្រីហ្នឹងជាមួយនឹងអាកូនងាយហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាសហគមន៍ក៏ដូចជាអ្នកមើលការខុសត្រូវហើយគេរស់នៅមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយឪពុកដោយឪកូនដោយម្ដាយចឹងទៅហើយគេដឹងពីទូនីតិគ្នាហើយគេលេងមានអាអ្នកល្អមានអាអ្នកអាក្រក់ទីអត់មានឋានណាទៅកន្លែងអាក្រក់ណាមកកន្លែងសប្បាយអីទេហើយកាត់ពីនោះទៀតមកនិយាយពីក្នុងផ្ទះរបស់ Bunny ជាមួយនឹង toy play របស់គេក៏គេលេងឲ្យសប្បាយរីករាយដែរហើយនិយាយពី toy play ទាំងអស់វិញហ្នឹងគឺ Boost ហើយនិង Jessie ហ្នឹងគេបានស្រឡាញ់គ្នាហើយគេរាំរែកជាមួយគ្នាចលាចឹងទៅ Boost ក៏បានសុំឲ្យ Jessie រៀបការហើយ everything ក៏ set ទៅតាមដំណើរនៃសភាវៈជីវិតរបស់តុក្កតាក៏ដូចជាមនុស្សពោពេញដោយសុភមង្គលជាមួយគ្នាជារៀងរហូតតរៀងមករហូតដល់វគ្គ 4 គឺនឹងមានអីដែល surprise ជាងនេះទៀតផ្ដើមរឿងដំបូងឡើងគឺត្រឡប់ទៅ9ឆ្នាំក្រោយមុនដំណើររឿងការពីវគ្គ3មានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យ Andy គេប្រមូលរបស់លេងពីក្នុងសួនមកទុកក្នុងបន្ទប់គេវិញមិនអស់ហើយបានធ្វើឲ្យឡានមួយជាប់គាំងក្នុងទឹកបន្លាយរំពេចនោះក្រោយពេល Andy ចេញពីបន្ទប់គ្រប់គ្នាបានសហការគ្នាជួយសង្គ្រោះឡានមួយគ្រឿងនោះដោយប្រើឆ្កែរស Sling ទម្លាក់ក្បាលចុះក្រោមជាមួយ Woody និងកន្ទុយទុកឲ្យ Boo ជាអ្នកកាន់នៅឯបន្ទប់របស់ Andy ហើយទីបំផុតពួកគេក៏អាចជួយសង្គ្រោះឡានមួយគ្រឿងនោះបានតែគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានឡានមែនតែនមួយគ្រឿងហ្នឹងបានបើកចូលមកក្នុងផ្ទះនេះហើយក៏លេចចេញបរិះម្នាក់គាត់បានឡើងទៅក្នុងបន្ទប់របស់ Andy ជាមួយម្ដាយរបស់គេហើយម្ដាយដោយសារតែឃើញបង្អួចមិនបានបិទគាត់ក៏បានទៅបិទបង្អួចធ្វើឲ្យ Andy ដែលកំពុងតែឡើងនៅមកហ្នឹងក៏ជាប់នៅខាងក្រៅបង្អួចទៅហើយម្ដាយរបស់ Andy ហ្នឹងក៏គាត់បានយកកូនកំមុំ Boo និងជាង3ក្បាលរបស់នាងព្រមទាំងវត្ថុលេងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងដាក់ក្នុងកេសឲ្យបរិះនោះដែលប្រាប់គេថាប្អូនស្រីរបស់ Andy ហ្នឹងនាងធំហើយនឹងក៏ជប់លេងតុក្កតាទាំងអស់នេះដែរបរិះនោះក៏បានយកកេសនោះមក
គាត់ដាក់នៅកូដឡានរបស់គាត់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់ដូចជាភ្លេចអ្វីម្យ៉ាងគាត់ក៏ដាក់កេះនឹងចោលហើយត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញហើយបានបង្កឱកាសឲ្យ Woody នឹងអាចជជែកជាមួយនឹង Boo ហើយពួកគេក៏បានសន្ទនាគ្នារៀបរាប់ពីការលាគ្នាជាចុងក្រោយទៅហើយទន្ទឹមនឹងដោយសារតែយើងដឹងស្រាប់ហើយ Boo ហើយនឹង Woody នេះគេមានអំណោសញ្ចេតនាពិសេសជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពួកគេនៅតែលាក់អារម្មណ៍នឹងហើយ Boo ក៏បានហៅថាបើសិនជា Woody គិតថាខ្លួនចង់ត្រឡប់មកទៅជាមួយគេអាចចូលមកក្នុងកេះនឹងបានពួកគេនឹងសល់ចន្លោះទនេហើយភ្លាមនឹង Woody គេគិតថាគេនឹងទៅជាមួយ Boo ហើយព្រោះតែមានណាគេក៏បានលើសម្លេងរបស់ Andy នឹងស្រែកឆាឡោរកគេព្រោះរក Andy អត់ឃើញក្នុងបន្ទប់ណាពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពីរនាក់នឹងកាត់សង្វាក់គ្នាទៅហើយ Woody ក៏គិតថាគេអាចគួរទៅជាមួយ Boo ទេព្រោះគេមានភារកិច្ចក្នុងការមើលថែ Andy ជាបន្តទៀតហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹងគេក៏បង្ហាញសកម្មភាពរបស់ Andy លេងជាមួយនឹងតុក្កតាទាំងអស់នឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំរហូតដល់គេយកតុក្កតាទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យ Bunny ហើយចុងក្រោយក៏លេខ credit មក Toy Story វគ្គ 4 បន្តពីនោះទៀតមកហ្នឹងយើងក៏ឃើញសកម្មភាពរបស់ Benny ហ្នឹងគេលេងយ៉ាងរីករាយជាមួយទៅនឹង toy play របស់គេទាំងអស់ប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគេដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង Woody ប្រមាណទេពួកគេបានយកអាផ្កាយនៅលើស្មារបស់ Woody នេះទៅពាក់ឲ្យ Jessie ហើយគេលេងជាមួយនឹង Jessie ជាមួយនឹង Bo ជាមួយនឹងតុក្កតារបស់គេផ្សេងដល់ឡែកទុក Woody នេះចោលនៅមួយចំហៀងហើយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែប៉ារបស់គេចូលមកប្រាប់ Bonnie ថាកូនណាឥឡូវយើងដល់ពេលទៅសាលាមត្តេយ្យហើយគេហៅវគ្គ orientation អញ្ចឹងណាហើយ Bonnie នឹងអត់ចង់ទៅរៀនទេហើយព្រោះប៉ារបស់នេះអត់ឲ្យ Bonnie យក toy play ទៅទេព្រោះប្រាប់ថា toy play នេះគឺគេទុកនៅផ្ទះអត់យកទៅសាលានោះទេប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានលួងលោមនាងមកផ្លែតនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យ Bunny នេះវាយល់ព្រមទៅសាលាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអានតុក្កតា toy play ទាំងអស់នោះវាមានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារ Woody មើលឃើញ Bunny នេះគេអត់សប្បាយចិត្តគេក៏បានលួចចូលទៅក្នុងកតាហ្នឹងដើម្បីទៅជួយ Bunny នៅក្នុងសាលាណាព្រោះគេភ័យខ្លាចមានរឿងណាមិនល្អកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់សាលាហើយ Bunny ហ្នឹងក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីអ្នកគ្រូប៉ុន្តែសិស្សគ្នាឯងហ្នឹងគេដូចជាមិនសូវចូលចិត្ត Bunny ប្រហែលទេព្រោះថ្ងៃថ្មីណាក្មេងៗវាអត់សូវស្គាល់គ្នាអញ្ចឹង Woody ក៏គេបានចេញពីក្នុងកតាមកហើយជួយយកអាសម្ភារៈក្មេងលេងព្រមទាំង color ហើយនឹងអាសម្រាមយកទៅដាក់លើតុរបស់ Bunny ដើម្បីឲ្យនាងហ្នឹងផាត់រូបគូរូបអីចឹងទៅហើយនាងក៏សប្បាយចិត្តវិញមួយផ្លែតហ្នឹងហើយភ្លាមហ្នឹងនាងក៏បានផ្គុំអារូបធ្វើពីដីឥដ្ឋធ្វើពីអាត្រាស់ធ្វើពីការ៉េមធ្វើពីសជ័រហ្នឹងចឹងទៅបង្កើតបានទៅជាតុក្កតាមួយដែលមើលទៅហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចដែរហ្នឹងហើយនាងក៏ដាក់ឈ្មោះគេថា Focky ហើយភ្លាមហ្នឹងគេក៏បង្ហាញអារូបហ្នឹងទៅអ្នកគ្រូហើយគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះគេអាចបង្កើតដល់ toy play ក្នុងសាលាណាហើយមកពុកម៉ែគេក៏មកយកគេត្រឡប់ផ្ទះវិញហើយគេប្រាប់ថាគេបានធ្វើ toy play មួយដែលពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយហើយពុកម៉ែគេក៏ថាអូល្អណាស់កូនហើយចឹងទៅក៏ប្រាប់ថាស្អែកហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅរៀនទេព្រោះគ្រូសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ចឹងហើយយើងនឹងទៅធ្វើ trip ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹង Woody ក៏គេបាននិយាយចរចាជាមួយនឹង Focky នៅក្នុងកតាបហ្នឹងហើយគ្រាន់តែដល់ផ្ទះធៀមហ្នឹងគេក៏បានណែនាំ Focky ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើណាគិតថា Bunny ហ្នឹងប្រហែលជាមានមិត្តថ្មីជាមនុស្សតែមានណាមកទិញទៅជា Focky ដែលជា trash ហ្នឹងសោះហើយ Focky ហ្នឹងដូចគ្នាវាគិតថាខ្លួនវាហ្នឹងមិនមែនជា toy play ទេគឺជា trash ហ្នឹងគឺសម្រាមមកពួកវាបង្កើតមកពីអាវត្ថុកែច្នៃជាសម្រាមអីផ្សេងៗចឹងទៅអាមួយហ្នឹងលួចរត់ចេញពី Bunny ហ្នឹងរហូតហើយ Woody ហ្នឹងគេនៅចាំការពារកុំអាមួយហ្នឹងវាលួចរត់ចេញចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមចឹងណាមកយប់ទល់ភ្លឺហ្នឹង Woody ឃើញបានដេកទៅចាំទៅបោះអាហ្នឹងឡើងទៅដេកក្បែរ Bonnie ដដែលហ្នឹងហើយក៏ភ្លឺ Bunny ងើបឡើងលេងបាត់អា Focky ហ្នឹងហើយនាងដើររកអា Focky ហ្នឹងបន្តិចទៅបានដឹងថា Woody ហ្នឹងវាដេកនៅក្បែរអា Focky ក្នុងធុងសម្រាមហើយក៏បោះអា Focky ទៅលើវិញទៅហើយក៏គេសប្បាយចិត្តហើយព្រមទាំងរៀបចំខ្លួនធ្វើដំណើរទៅតាមអា trip ហ្នឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយកាត់ពីនោះមកនៅក្នុងឡានហ្នឹងពួកគេក៏ធ្វើដំណើរយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយ Focky នេះវានៅតែគិតថាវាគឺជា trash ហើយវាព្យាយាមលួចរត់គេចពី Bunny ណាវាអត់គិតថាវាគឺជា toy play ទេហើយវាក៏បានលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហក់ជុំចេញពីឡានចឹងទៅហើយ Woody គេភ័យខ្លាំងមែនតែនហើយក៏គេសួរទៅអាឆ្កែស្លីងសួរតើដែរនៅសើថាតើនៅសល់ប្រហែលគីឡូម៉ែត្រទៀតយើងទៅដល់កន្លែងតំបន់ដែលយើងលេងហ្នឹងពួកគេក៏ប្រាប់ថានៅសល់ប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រទៀតចាំតែទៅជួបគ្នានៅតំបន់នោះចឹងទៅហើយ Woody គេហក់ចេញទៅតាមអា Focky ទៅដល់ចាប់អា Focky នឹងបានហើយពួកគេក៏និយាយវិភាសាគ្នាទៅ Focky គេគិតថាគេគឺជា trash ហើយ Woody ប្រាប់ថាមិនមែនទេអ្នកឯងហ្នឹងគឺជា toy play គឺជារបស់លេងសម្រាប់កូនក្មេងណាហើយអ្នកឯងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ Bunny ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែសប្បាយចិត្តទៅ you are lucky ហើយភ្លាមហ្នឹង Woody គេច្រឡំនិយាយផ្្លាត់មកទៅដល់ Andy ហើយ Focky ក៏សួរថា Andy នេះគឺជាពីណាគេហើយ Woody ក៏ប្រាប់ថា Andy គឺជាមិត្តល្អរបស់គេហើយគឺជាម្ចាស់ពីមុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវគេបានធំទៅសាកលវិទ្យាល័យហើយគេនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ Andy ហើយគ្រាន់តែវាលឺអញ្ចឹងវាក៏គិតថាអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងវាអត់នៅក្បែរ Bunny ទេ Bunny វានឹងឯកាវានឹងអត់ភាពកក់ក្ដៅសោកសៅត្រូវអត់ដល់ពេល Woody ក៏ថាត្រឹមត្រូវហើយដល់ពេលលឺពាក្យហ្នឹង Focky ក៏គិតថាអូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងទៅធ្វើជា toy play ឲ្យ Bunny ទាំងអស់គ្នាពួកគេក៏បានដើរសម្ដៅតែអាតំបន់ដែលគេណាត់ជួបគ្នានៅអាកន្លែងដែលជាភូមិមួយដែលគេមានបងការនីវ៉ាល់គេមានកន្លែងជីតងជីសេះជីអីជីកត្រកវល់ជីអីចឹងទៅណាហើយកាត់ពីហ្នឹងមកពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងនោះប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹង Woody គេបានឃើញអាពន្លឺដែលចេះចេញមកពីចង្គៀងណាអាហ្នឹងដូចយើងអាចង្គៀងយើងដាក់លើ
ក្បាលតំណេចហើយវាមានពលឺតិចតិចចឹងទៅហើយ Woody វាគិតថា Boo ប្រហែលជានៅក្នុងហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងអាហារហ្នឹងដែលវាគឺជាអាហារ second store នៅក្នុងហាងហ្នឹង Woody រក Boo អត់ឃើញទេតែគេបែរជាជួបនឹងតុក្កតាស្រីមួយដែលមានឈ្មោះថា Gabi និងកូនចៅរបស់នាងមួយចំនួនទៅវិញហើយកូនចៅរបស់នាងហ្នឹងមានសន្តានដោយអានឹងតុក្កតាជោគគីអញ្ចឹង Gabi ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសដូចទៅនឹង Woody ដែរគឺមានប្រអប់សម្លេងនៅខាងក្រោយដែលពេលដែលយើងទាញទៅនាងនឹងនិយាយភាសាថា Do you want to be my friend ប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់ហ្នឹងអាប្រអប់សម្លេងរបស់នាងហ្នឹងវាខូចហើយអត់មានពីណាជួសជុលឲ្យនាងនោះទេដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងអត់ចង់បាននាងយកទៅធ្វើជា toy play របស់គេឡើយដល់ឡែក Woody វាអត់បានដឹងពីបំណងអាក្រក់របស់ Gabi ទេគេក៏បានប្រាប់ថាប្រអប់សម្លេងរបស់គេអត់មានបញ្ហាអីទេហើយរំពេចហ្នឹងលោកយាយដែលជាម្ចាស់ហាងហ្នឹងក៏បានចូលមកបើកហាងហើយ Woody ឃើញអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ Foxy ថាតោះឥឡូវយើងដល់ពេលទៅរក Bunny ហើយប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹង Gabi ឲ្យ Woody និង Foxy ចាក់ចេញទៅទេព្រោះ Gabi មានបំណងចង់យកប្រអប់សម្លេងរបស់ Woody មកដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងប៉ុន្តែដោយសារតែ Woody គេរហ័សហើយគេរវាគេក៏អាចលួចហក់ចេញពីក្នុងកន្ត្រកហ្នឹងជាមួយ Foxy ទៅហើយភ្លាមហ្នឹងអាកូនចៅរបស់ Gabi តុក្កតាជោគគីក៏ដេញចាប់ពួកគេពេញនៅក្នុងហាងតែសំណាងល្អណាភ្លាមហ្នឹងហាងនេះក៏គេបានដើរមកអាតំបន់ឲ្យពួកគេដេញវាយគ្នាហ្នឹងដល់ពេលឃើញអញ្ចឹង Woody ក៏គេធ្វើសន្លប់នៅលើក្តារទៅហើយហាងនេះឃើញអញ្ចឹងនាងក៏ចាប់យក Woody ចេញពីក្នុងហាងប៉ុន្តែ Foxy ហ្នឹងគឺត្រូវជាប់នៅក្នុងហាងហ្នឹងជាមួយនឹងអាតុក្កតាជោគគីហើយពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅអាកន្លែងបុណ្យ Carnival កន្លែងក្មេងលេងងាកទៅនិយាយពីកន្លែងក្មេងលេងហ្នឹងបាននេះនាងងើបគេងមកអត់ឃើញ Foxy នៅក្បែរខ្លួនទេនាងស្អត់សប្បាយចិត្តផ្អើលឆោឡោហើយរកគេអត់ឃើញក៏ប្រាប់ទៅប៉ាម៉ាក់របស់គេហើយប៉ាម៉ាក់របស់គេហ្នឹងក៏នាំគេចេញទៅរកនៅខាងក្រៅហើយចំណែកក្រុម Toy Play ដែលនៅក្នុងឡានហ្នឹងក៏នាំគ្នាគិតពិភាក្សានិងបែងចែកពីភារកិច្ចព្រមទាំងបេសកកម្មក្នុងការតាមទៅរក Woody ហើយនិង Foxy ហើយ Boo ក៏គេចេញមកថាទុកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងតាមទៅរក Woody និង Foxy ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវចាំមើលនៅក្នុងឡានហ្នឹងហើយពួកគេក៏ឯកភាពគ្នាហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹង Harmony ក៏បានយក Woody ទៅលេងក្នុងអាសួនសាធារណៈហ្នឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយគេលេងវង្វល់ចុះវង្វល់ឡើងអញ្ចឹងទៅតែដោយសារតែ Woody វាមានបេសកកម្មអញ្ចឹងណាគេក៏បានរួចខ្លួនមកពី Harmony ហើយប្រុងរត់សម្ដៅទៅរក Bunny ប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងគេក៏បានជួបនឹងពីណាសាក់ទាយមើលគេក៏បានជួបនឹង Boo ហើយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលឃើញគ្នាអញ្ចឹងណាហើយភ្លាមហ្នឹង Boo ក៏បាននាំ Woody ចេញមកពីអាកន្លែងកង់រទេះហ្នឹងហើយមកជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងទៀតដែលជាពិសេសណាអាកូនជាមរបស់នាងដែលវាមាន3ក្បាលហើយនឹងមានតុក្កតាមួយទៀតឈ្មោះ Gibby ឬក៏ Google អញ្ចឹងណាកូនកតាទូចហ្នឹងពុកអាចជាពួក Aligo ដែលធ្វើមកពីអាចរតូចៗហើយភ្លាមហ្នឹងមានការមួយទៀតស្កាហ្នឹងគឺជាយានជំនិះរបស់ពួកគេពាត់នៅខាងក្រៅថាស្កាប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺជាមហើយនឹង Boo នេះតែជាអ្នកបញ្ជាហើយពួកគេក៏ interview ណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយព្រាមហ្នឹងក៏លេចចេញអាទាហាន3រូបទៀតប៉ុន្តែអាទាហានក៏វាចូលទៅបំពេញបេសកកម្មជាមួយនឹងកូនក្មេងជាបន្តទៀតទៅនិយាយទៅ Boo គេនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជា supervisor ឬក៏ captain ស្រីដែលគេគ្រប់គ្រងក្មេងៗនៅហ្នឹងណាវាទៅជាសហគមន៍តុក្កតាមួយហើយព្រាមហ្នឹង Woody ក៏គេបានប្រាប់ថាគេឥឡូវជប់នៅជាមួយនឹង Andy ហើយគេមានម្ចាស់ថ្មីប៉ុន្តែម្ចាស់ថ្មីនៅឥឡូវក៏អត់សូវស្រឡាញ់គេដែរតែគេអត់ខ្វល់ទេព្រោះនាងហ្នឹងស្រឡាញ់ណា Foxy ហើយពេលហ្នឹងណា Foxy វាជាប់ទៅក្នុងហាងអា second store ហ្នឹងដែលត្រូវបាន Gabi ហ្នឹងចាប់ហើយគាត់ទៅលើឈ្មោះ Gabi ហ្នឹង Boo នាងក៏ដឹងពីអាស្ថានភាពនៅក្នុងហាងហ្នឹងព្រោះនាងក៏ធ្លាប់ជាប់នៅក្នុងហាងហ្នឹងមួយរយៈដែរតែនាងក៏បានលួចចេញពីក្នុងហាងហ្នឹងមកបានសម្រេចអូខេខ្ញុំនឹងទៅជួយ Woody ឯងហើយពួកគេក៏ឡើងជិះក្នុងអាស្កាហ្នឹងសម្ដៅតែក្នុងហាងហ្នឹងហើយទីបំផុតពួកគេក៏បានឆ្លងទៅដល់ក្នុងហាងហ្នឹងបានសម្រេចមុននឹងចូលទៅដល់ខាងក្នុងហាង Woody និង Boo បានជួបនឹង Boost និងតុក្កតាពីរទៀតដែលតាមគេមកពីសួនកំសាន្តក្មេងលេងហើយតុក្កតាពីរហ្នឹងគេខឹង Boo ជាខ្លាំងព្រោះតែ Boo ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគេហ្នឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការក្លាយទៅជាតុក្កតាដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ក្មេងៗហើយពួកគេក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាលើដំបូលនោះហើយគណៈពេលហ្នឹង Woody និង Boo ក៏ប្រាប់ទៅអ្នកទាំង3នោះថា Woody ខ្លួនឯងគឺគេជាក្មេងដែលមានម្ចាស់គ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវដូច្នេះបើទាំងអស់គ្នាជប់វាយគ្នា Woody ហ្នឹងអាចជួយទៅតុក្កតាពីរហ្នឹងបានហើយតុក្កតាពីរហ្នឹងគ្រាន់លឺអញ្ចឹងគេសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយគេក៏ព្រមជួយ Woody និង Boo ក្នុងការទៅសង្គ្រោះ Foxy ចេញមកពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ Gabi កាត់ពីនោះមកពួកគេក៏បានបើកដំបូលហើយចូលទៅក្នុងហាងបានសម្រេចហើយដោយក្នុងទទួលភារកិច្ចជាអ្នកដឹកនាំបេសកកម្មហ្នឹងគឺ Boo នាងបានស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែ Bunny និងម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ក្នុងហាងហ្នឹងដែរហើយ Woody គ្រាន់តែបានឃើញ Bunny ភ្លាមហើយនិង Foxy ភ្លាមហ្នឹងគេក៏បានហក់ទៅតោងទូមកទោះបីជា Boo គេហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏ដោយណាប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់ហ្នឹងអាតុក្កតាជោគគីទាំងប្រមាណហ្នឹងក៏បានឃ
ឃើញពួកគេហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកទាំង3ទាំង4ហ្នឹងប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមកផ្លែតនោះទៅហើយគណៈពេលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកូនជាមទាំង3របស់ប៊ូហ្នឹងត្រូវបានអាចុកគីហ្នឹងក៏ចាប់បានដែរព្រោះវាហក់ទៅខំបេះគូតអតុកតាជោគីហ្នឹងអញ្ចឹងភ្លាមហ្នឹងប៊ូគេខឹងព្រោះគេបានឲ្យកូនជាមទាំង3របស់គេហើយ Woody ក៏គេសុំទោសហើយគេប្រាប់ថាគេនឹងទៅតាមអាការដឹកនាំរបស់ប៊ូក្នុងបេសកកម្មជាបន្តទៀតហើយប៊ូក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងអ្នកឯងនឹងខ្ញុំនឹងត្រូវទៅជួបនឹងបរិយបរោះដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូហោះមួយទៀតណានឹងឈ្មោះ Dukabu ដែលវាគឺជាជនជាតិកាណាដាហើយតុកតុកតាពីរហ្នឹងរួមជាមួយ Boo ហើយនឹង Giggle ហ្នឹងគេធ្វើការយកសោទូពីលោកយាយមកដើម្បីយើងនឹងអាចចាក់ចូលទៅយក Gabi ហើយនឹង Foky ដែលគេនៅក្នុងទូចានហ្នឹងហើយ everything ក៏សេតទៅតាម plan កាត់ពីនោះមក Boo ក៏នាំ Woody ទៅជួប Dukabu ដែលគេនៅក្នុងទូ game Dukabu គេជាជើងឯកបង្ហោះម៉ូតូរបស់ប្រទេសកាណាដាហើយតុកតាមួយហ្នឹងត្រូវបានពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេផ្សព្វផ្សាយថាគេអាចបង្ហោះម៉ូតូហោះឡើងអាកាសខ្ពស់និយាយទៅដូច Space Ranger អញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលកូនក្មេងមួយដែលវាបានទិញយកមកលេងណានឹងឈ្មោះ Rajong ហ្នឹងពេលដែលវាបង្ហោះទៅហ្នឹងDukabu ហ្នឹងវាអត់បានហោះដោយអាពាណិជ្ជកម្មដែលគេផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងវាខឹងនឹងតុកតានឹងជាខ្លាំងហើយវាក៏ឈប់លេងជាមួយនឹងDukabuជារៀងរហូតមកអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យDukabuហ្នឹងក៏ត្រូវមកដល់តំបន់ហ្នឹងដែរ Boo ក៏បានលើកទឹកចិត្តថាឥឡូវអ្នកឯងជប់គិតពីអារឿងដែលវាកន្លងហួសនោះទៅហើយព្យាយាមខំប្រឹងថាធ្វើមកយ៉ាងម៉េចឥឡូវព្យាយាមបង្ហោះឲ្យបានទៅក្នុងបេសកកម្មហ្នឹងទៅអ្នកឯងនឹងទទួលបានកិត្តិយសឡើងវិញហើយDukabuក៏គេឯកភាពទៅតាមការលើកឡើងនិងលើកទឹកចិត្តរបស់ Boo ហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានចាក់ចេញពីក្នុងទូហ្នឹងហើយទៅកន្លែងបំពេញបេសកកម្មដែលជាកន្លែងទូចាននោះហើយពួកគេក៏បានយកកណ្ដុរឲ្យមកដាក់រៀបចំចុះឡើងចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងអាចធ្វើដំណើរហោះទៅទូនឹងបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងកូនចៅរបស់ Gabi ហ្នឹងក៏បានយកដំណឹងហ្នឹងថាឥឡូវអ្នកទាំងអស់នោះហ្នឹងបានមកដល់តំបន់ហ្នឹងហើយពួកគេត្រៀមមករំដោះ Foky ចេញពីក្នុងទូហ្នឹងហើយគណៈពេលដែល Woody ជាមួយនឹង Dukabu ដែលគេកំពុងជិះម៉ូតូហោះឆ្លងទៅទូដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាចឆ្លងបន្តទៅបានហ្នឹងក៏ស្រាប់តែ Dukabu ហ្នឹងវាកើតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឡើងមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងបេសកកម្មហ្នឹងបរាជ័យកូនចៅជោគីរបស់ Gabi ហ្នឹងក៏បានវាយប្រហារអ្នកទាំងអស់គ្នានោះដែរអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យ Woody ជាមួយនឹង Boo ហ្នឹងវាទៅស្ទាក់ទើនៅណាកន្លែងមាត់ទ្វារហ្នឹងតែសំណាងល្អពួកគេអាចបើកទ្វារហ្នឹងបានហើយចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងស្វែងរក Foky ហើយពួកគេក៏រក Foky ឃើញប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹង Gabi ក៏គេចេញមកហើយវាយតបជាមួយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងទូចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងអាចយក Foky បានទេហើយវាយគ្នាចុះឡើងក៏ធ្វើឲ្យ Foky ហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមហើយ Woody ឃើញអញ្ចឹងក៏គេប្រងចុះមកតាមដែរប៉ុន្តែតើបាជោគីហ្នឹងចាប់ទាញខ្សែជាប់ខ្លាំងធ្វើឲ្យគេរហែកអាប្រអប់សម្លេងរបស់គេហើយទន្ទឹមនឹងនោះ Boo ក៏គេយកបានជាមទាំង3ក្បាលរបស់គេបានមកវិញហើយគេក៏បានឆ្លងខ្សែត្រឡប់មកខាងនេះវិញហើយ Boo ជាមួយនឹងតុក្កតាពីរទៀតក៏អាចវាយឈ្នះជាមួយនឹងអាជោគីទៅហើយពួកគេក៏បានធ្លាក់មកនៅខាងក្រោមនឹងទាំងអស់គ្នាហើយភ្លាមៗក៏មានអាឆ្មាឈ្មោលមួយដែលវាជាអ្នកប្រចាំការនៅទីហ្នឹងវាដេញខាំ Foky ហើយអា Giggle នោះក៏វាធ្លាក់មកខាងក្រោមនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែល Woody ទៅជួយ Foky Google ដែលធ្លាក់មកហ្នឹងក៏ត្រូវបានឆ្មាហ្នឹងចូលទៅដេញខាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់មកលើហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយភ្លាមហ្នឹង Boo ក៏ស្រែកប្រាប់ទៅ Dukabu ថាឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងនាំផ្លូវចាក់ចេញពីក្នុងហាងហ្នឹងភ្លាមទៅហើយ Dukabu ក៏ធ្វើតាមបញ្ជាហ្នឹងហើយពួកគេក៏យកអាខ្សែដែលចងភ្ជាប់នឹងម៉ូតូហ្នឹងតោងវាហោះជុំវិញជុំពីជុំហ្នឹងទៅក៏អាចចេញទៅខាងក្រៅហ្នឹងបានសម្រេចប៉ុន្តែសោកស្ដាយ Giggle ត្រូវអាឆ្មាហ្នឹងលេបចូលទៅក្នុងពោះបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញមកដល់ខាងក្រៅហ្នឹងគេបន្ទោសទៅ Woody ជាខ្លាំងថាព្រោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានរបួសលហែកអីបន្តិចបន្តួចទៅតែក៏សំណាងល្អដែរអាឆ្មាហ្នឹងបានខ្ជាក់ Giggle ចេញមកវិញព្រោះ Giggle គឺជាជ័រមានស៊ីមានកើតណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹង Woody ក៏ប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាសុំទោសហើយក៏បានប្រាប់ទៅ Boo ថាពួកយើងអាចត្រឡប់ទៅទាំងអញ្ចឹងទេព្រោះឥឡូវយើងអត់ទាន់បានជួយសង្គ្រោះ Foky បានមកផងហ្នឹងហើយដល់ពេល Boo ក៏ពេលប្រាប់ថាពួកយើងបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនទៀតដែរទាំងអស់គ្នាមើលគេត្រូវរបួសគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែ Woody វានៅតែចចេះហើយវាបានស្ដីឲ្យ Boo ថាអ្នកឯងអត់យល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងទេអារម្មណ៍ដែលត្រូវបានជាតុក្កតាមួយដែលគេធ្លាប់ស្រឡាញ់អារម្មណ៍ដែលយើងមានម្ចាស់អញ្ចឹងណាព្រោះអ្នកឯងគឺជាតុក្កតាដែលគ្មានម្ចាស់ហើយ Boo គាត់ដល់លឺអញ្ចឹងនាងខឹងជាខ្លាំងហើយនាងក៏បានតបទៅថារាល់ថ្ងៃនេះនាងមិនមែនជាតុក្កតាដែលអត់មានម្ចាស់ទេគឺនាងគឺជាតុក្កតាដែលនាងអត់រើសយកម្ចាស់បើយើងនិយាយបែបងាយយល់បានន័យថានាងគឺជាតុក្កតាឯករាជ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេក៏បានប្រមូលកូនចៅគេទាំងអស់នឹងចេញទៅហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរ Woody ក៏គេនៅតែចចេះហើយ Boo ក៏ប្រាប់ថា Woody បានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពហើយយើងគួរតែចាក់ចេញទៅតែ Woody គេថាអត់ទេគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគេត្រូវតែយក Foky ឲ្យបាននេះឲ្យតតែបានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេក៏ចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយ Boo ក៏វាអស់លទ្ធភាពវាក៏ត្រឡប់ចាក់ចេញពីហាងហ្នឹងទៅកន្លែងសួនកំសាន្តឡាន Bunny វិញទៅហើយយើងទៅនិយាយពីក្នុងឡានរបស់ Bunny វិញហ្នឹងក្រោយពេលដែលគេអាចរក Foky ឃើញហ្នឹងគេក៏សរសើរចិត្តបានបន្តិចទៅម៉ាក់ប៉ាគេហ្នឹងក៏លួងលោមហើយភ្លាមហ្នឹងគេក៏ប្រងបើកឡានចេញពីសួនកំសាន្តត្រឡប់ទៅផ្ទះតែ Jessie នាងក៏ប្រើល្បិចយកដៃកូនទៅចាក់កង់ឡានធ្វើឲ្យកង់ឡានហ្នឹងធ្លាយទៅអញ្ចឹងពួកគេក៏អាចចាក់ចេញពីក្នុងហ្នឹងបានទេព្រោះអត់ទាន់ឃើញ Boo ហើយនឹង Woody ត្រឡប់មកដល់ណាហើយភ្លាមហ្នឹង Boo ក៏គេបានត្រឡប់មកដល់ហើយប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងហ្នឹងហើយ Boo ក៏ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំព្រួយបារម្ភព្រោះអីកតា Bunny ហ្នឹងគឺបានភ្លេចនៅក្នុងហាងហ្នឹងអញ្ចឹង Bunny ទីទៀតនាងនឹងស្រែកថានាងភ្លេចកតាប្រហែលឲ្យប៉ាម៉ាក់គេទៅយកកតាមកម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែមានណា Bunny គេដេកលក់គេអត់មានរវីរវល់ទៅណារឿងកតាមិនកតាអី
អីទេណាដល់ពេលអញ្ចឹងអាប៊ូនោះវាព្យាយាមស្រែកធ្វើសំឡេងអីផ្សេងហើយប៉ាគេក៏ប្រាប់ថាម៉ាក់ឯងទៅបិទអាប៊ូនឹងមើលវានិយាយច្រើនម៉េចម៉ាក់វាព្យាយាមរកកន្លែងបិទនៅតែអត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់កំពុងយកប៊ូទៅដាក់ក្នុងទូប៉ុន្តែប៊ូក៏វាស្រែកឡើងប្រាប់ថាបាននេះអ្នកឯងភ្លេចកាតាបនៅហាងលក់អីវ៉ាន់នោះហើយចាប់ទៅយកទៅដល់ពេលបាននេះវាលឺអញ្ចឹងវាក៏ស្រែកប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំភ្លេចកាតាបមែនហើយប៉ាម៉ាក់ក៏ថាអត់អីអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅយកកាតាបពីហាងនោះទាំងអស់គ្នាយើងកាត់ពីនោះមកយើងទៅនិយាយពី Woody គេក៏បានចូលទៅក្នុងហាងនឹងវិញហើយក៏បានជួបជាមួយនឹង Gabi និងកូនចៅជុកគីពី3នាក់របស់គេនោះហើយ Gabi ក៏បានលួងលោមទៅ Woody ថាអ្នកឯងគួរឲ្យប្រអប់សម្លេងនឹងមកខ្ញុំមកពួកខ្ញុំចង់មានឱកាសក្នុងការក្លាយទៅជា favorite toy របស់ក្មេងៗជាបន្តទៀតហើយ Gabi បានកោតសរសើរទៅ Woody ដែលគេមានសំណាងព្រោះពីមុនគេមាន Andy ស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមគេខ្លាំងរហូតដល់ Andy ទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យបាត់ហើយបកគលគេមកបាននេះហើយបាននេះក៏ស្រឡាញ់គេផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបាននេះវាមានអា favorite toy មួយដែលជា Foky អញ្ចឹងអាប្រអប់សម្លេងរបស់ Woody ហ្នឹងក៏វាដូចជាគ្មានតម្លៃដែរវាខុសមកពី Gabi ដែលនាងតាំងពីយូរពជាមកនាងអត់មានពីណាស្រឡាញ់នាងទេហើយនាងចង់បានឱកាសហ្នឹងការឡើងចំពោះនាងដែរហើយគ្រាន់តែឮសំឡេងនិយាយបែបហ្នឹង Woody ក៏គេឈរគិតបន្តិចតែគេក៏យល់ព្រមថាអូខេអញ្ចឹងគឺគេឲ្យប្រអប់សម្លេងហ្នឹងទៅ Gabi ឯងមិនតែ Gabi ត្រូវបកគល Foky មកឲ្យគេព្រោះភារកិច្ចរបស់គេហ្នឹងគឺនឹងយក Foky ទៅឲ្យបាននេះហើយពួកគេក៏ deal ជាមួយគ្នាហើយពួកគេក៏បានទៅដោះដូរអាសម្លេងនោះបានសម្រេចមកហើយ Gabi គេសប្បាយចិត្តណាស់ពួកគេមានប្រអប់សម្លេងហ្នឹងបានដូចដើមណាហើយក៏គេសាក់លបងទៅហើយគេទៅអង្គុយក្នុងអាទូចានហ្នឹងរងចាំមើលឲ្យក្មេងស្រីដែលគេចង់ខ្លាចទៅជា favorite toy របស់ម្នាក់ហ្នឹងមកលេងជាមួយគេដែលជាចៅស្រីរបស់យាយម្ចាស់ហាងហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបាននេះហើយនឹងម៉ាក់របស់គេក៏បានចូលមកដល់ក្នុងហាងហ្នឹងផងយកកតាបដល់រកកតាបហើយ Woody ជាមួយនឹង Foky គឺអញ្ចឹងក៏គេប្រងរត់ទៅយកកចូលក្នុងកតាបហ្នឹងព្រោះគេគិតថាបេសកកម្មរបស់គេបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែមានណាស្រាប់តែពងរត់នោះ Foky វារំភើបទៅនឹងអាសកម្មភាពដែលក្មេងស្រីហ្នឹងទៅចាប់យក Gabi យកមកលេងហើយទាញអាសម្លេងខាងក្រោយហ្នឹងដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅវាក៏ឈរភ្លឹកមើលហើយ Woody ដូចគ្នាក៏គេរត់ត្រឡប់មកឈរមើលដូចគ្នាប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែយាយរបស់គេមកសួរចៅថាចៅចង់បានកតុកតានទៅអត់ដល់ពេលកូនក្មេងវាមើលទៅ Gabi មកផ្លែទៅវាគិតថាអូយកូនអត់ចង់បានហើយក៏បោះ Gabi ទៅក្នុងធុងវិញបាត់ទៅហើយ Gabi គេអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងព្រោះគេចង់ខ្លាយទៅជា favorite toy របស់កូនស្រីហើយ Woody និង Foky ក៏គេបានរត់យ៉ាងរហ័សចូលទៅក្នុងកតាបហ្នឹងហើយ Woody គេសញ្ជប់សញ្ជឹងនៅក្នុងកតាបហ្នឹងបន្តិចគិតពីអាស្ថានភាពរបស់ Gabi នោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេក៏ប្រាប់ទៅ Foky ថាតោះឲ្យ Foky ឯងហ្នឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាឲ្យចាំគេណាកន្លែង Sevel ពួកគេនឹងទៅហៅ Gabi ហ្នឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹង toy play ទាំងអស់គ្នានឹងដែរហើយអា Fox ហ្នឹងក៏វាទទួលយកបញ្ជាហ្នឹងហើយកាត់ពីនោះមកទៅនិយាយប៊ូនឹងក្រុមស្កានោះបន្តិចពួកគេក៏បានពិភាក្សាគ្នាក៏បានពិចារណាបន្តិចទៅនិយាយពីអាភាពស្មោះត្រង់និយាយពីអាកតាបកិច្ចដែល Woody ត្រូវធ្វើហ្នឹងក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យប៊ូនឹងវាផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏ត្រឡប់ទៅជួយសង្គ្រោះ Woody វិញហើយ Foky ហ្នឹងក៏វាបានយកដំណឹងទៅប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវ Woody ប្រាប់ឲ្យថាឲ្យចាំគេនៅម៉ោង 9 ណាកន្លែង Sevel ហ្នឹងប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងបាននេះក៏បានកបោពេញអញ្ចឹងគេអាចរងចាំគេប្រកាសជាចេញទៅផ្ទះហើយពួកគេក៏គិតថាតើឥឡូវនេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយពួកគេក៏គិតថាឥឡូវយើងគួរតែបន្លំសម្លេងធ្វើជា GPS ទៅធ្វើឲ្យប៉ាហ្នឹងគាត់បើកផ្លូវខុសហើយត្រឡប់មកសួនកំសាន្តហ្នឹងវិញហើយអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏ឯកភាពគ្នាហើយគណៈពេលហ្នឹងប៉ាម៉ាក់ហ្នឹងក៏បើកឡានចេញទៅហើយអាសម្លេងពួកគេហ្នឹងក៏បន្លំធ្វើជា GPS បត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំខុសឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប៉ារបស់គេនៅតែអត់បត់តាមព្រោះគេកាត់ការហ្នឹងពីជាខុសផ្លូវណាប៉ុន្តែពួកហ្នឹងក៏វាចូលតែចាប់ហ្វ្រាំងចាប់ហ្គែឡានហ្នឹងធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងបើកកញ្ឆិកកញ្ឆក់លឿនយឺតបុកនេះបុកនោះក៏ធ្វើឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងដេញចាប់ពួកគេមកពីក្រោយរហូតតិចនាំមកដល់កន្លែងសួនកំសាន្តហ្នឹងរងចាំការមកដល់របស់ Woody និង Gabi ហើយយើងទៅនិយាយពីការជួបគ្នារបស់ Gabi និង Woody ក៏បានលួងលោម Gabi ថាអត់អីឥឡូវបើកូនក្មេងនឹងអត់ស្រឡាញ់អាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងបាននេះបានខ្ញុំធានាថានឹងជួយមើលថាឲ្យបាននេះនឹងស្រឡាញ់អ្នកហើយ Gabi ក៏ថាចុះបើអត់ស្រឡាញ់ Woody ក៏ថាបើអត់ស្រឡាញ់ទេអ្នកអាចទៅរស់នៅជាមួយ Boo ណាពិភពសួនកំសាន្តនៅខាងក្រៅនោះទៅបាច់រងចាំឲ្យនរណាមកជ្រើសរើសក្នុងទូនឹងនោះទេហើយទៅពួកគេក៏ឯកភាពឲ្យភ្លាមនឹង Boo គេចេញមកថាពិតជាត្រឹមត្រូវដោយសម្ដីរបស់ Woody មែនហើយចឹង Gabi គួរតែចាក់ចេញពីនឹងហើយពួកគេក៏ឯកភាពឲ្យចាក់ចេញពីក្នុងហាងហ្នឹងដល់សួនកំសាន្តនោះបានសម្រេចហើយគណៈពេលដែលគេប្រុងឆ្លងទៅមួយចំហៀងទៀតហ្នឹងគេឲ្យ ឌូកាប៊ូមហ្នឹងបង្ហោះម៉ូតូពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងទៀតដើម្បីពួកគេអាចឆ្លងលើអាកាសនោះបានណាហើយ ឌូកាប៊ូមក៏គេធ្វើកិច្ចការនឹងបានសម្រេចពោពេញដោយមោទនភាពហើយទាំងអស់គ្នាក៏ឆ្លងតាមខ្សែនឹងមករហូតដល់លើដបូហើយឆ្លងទៅដល់កន្លែងសេះដែលកំពុងទៅវិលហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែ Gabi ហ្នឹងវាបានឃើញក្មេងស្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលវាវែងម្ដាយវាឈរយំអញ្ចឹងណាហើយ Gabi វាឃើញអញ្ចឹងក៏វាស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ពិសេសជាមួយកូនស្រីហ្នឹងហើយ Woody ក៏សួរបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងច្បាស់ហើយហើយ Gabi ក៏ថាច្បាស់ហើយអញ្ចឹង Woody ក៏ប្រាប់ទៅ Boo ថាឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរ plan ណាហើយយើងកាត់មកប្លង់ទៀតមក Gabi ក៏ទៅអង្គុយក្បែរចម្បាំងហើយគ្នាគេពី3នាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងបានឃើញ Gabi ទៅហើយភ្លាមហ្នឹងក្មេងស្រីក៏បានឃើញ Gabi ហើយលើក Gabi មកហើយក៏គេទាញអាប្រអប់សម្លេងហ្នឹងទៅឮសម្លេងថា I am Gabi ហើយ Do you want to be my friend ហើយក្មេងស្រីនោះគេសប្បាយចិត្តបានបន្តិចទៅហើយក៏កាន់តុក្កតាហ្នឹងចេញទៅរកប៉ូលីសហើយប្រាប់ថាគេវែងផ្លូវកាន់មកជូតទៀតមកគេក៏បានជួបនឹងប៉ាម៉ាក់របស់គេហើយក៏គេប្រាប់ថាពេលដែលកូនវែងហ្នឹងកូនបានឃើញតុក្កតាមួយនេះហើយនេះឈ្មោះថា Gabi ហើយពួកគេក៏ដើរចេញពីនឹងហើយ Gabi ក៏បានសម្លឹងមក Woody Boo និងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពោពេញដោយសេចក្តីសុខចាំន័យថា Gabi នឹងក្លាយទៅជា
favorite toy របស់កូនស្រីនោះហើយចប់ពីនោះមកនៅកន្លែងឡានរបស់ឪពុកម្ដាយបាននេះវិញប៉ូលីសបានមកដល់ហើយបានហៅប៉ាបាននេះទៅសួរនាំហើយនៅខាងក្នុងឡាននេះពួកគេក៏បានធ្វើសកម្មភាពថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចទម្លាក់អាតបូឡានហ្នឹងទៅជាប់នឹងអាតបូរបស់កន្លែងជីសេដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លងមកអញ្ចឹង4K គេទទួលភារៈក្នុងការចុចកលឹះដើម្បីកុំឲ្យប៉ាគេនឹងបើកចូលមកបានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ាគេនឹងបើកមកពីខាងក្រៅបើកបាននេះ 4K វានឹងចុចកលឹះនឹងជាប់ហើយគាត់ឆ្ងល់មែនតើហើយគណៈពេលដែលកំពុងតែត្រៀមឆ្លងមកលើឡានហ្នឹងក៏ស្រាប់តែ Woody និង Boone គេចាប់ផ្ដើមរំលឹកដល់មនោសញ្ចេតនាណាតាមពិតពីអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងវាជារឿងចុងក្រោយវាត្រូវហើយព្រោះពីនេះពួកគេមានគូជាមួយគ្នាហើយយើងឃើញអត់ Woody នេះវាបានប្រកល់អបសំឡេងទៅឲ្យ Gabi បាត់ហើយនិយាយទៅវាគឺជាសញ្ញានៃប្រាប់ថាវាដល់ពេលវេលាមួយណាយើងគិតមើលតាំងពី Andy គេនៅក្មេងរហូតដល់ Andy ហ្នឹងគេទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យហើយរឿងហ្នឹងផលិតតាំងពីឆ្នាំ1990ជាងរហូតមកដល់ឥឡូវយើងគិតមើលចង់ប្រហែលចង់30ឆ្នាំណាស្បែកតែយើងដែលជាអ្នកមើលហ្នឹងក៏វាធំដែរអញ្ចឹងស៊ីមរឿងរបស់គេឡើងហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអស់អាឡោះអាឡៃបើតែហ៊ាននិយាយប្រាប់ Boo ទេហើយគេក៏ហក់ចេញពី Boo ទៅដល់កន្លែង Boo គេក៏និយាយថាគេដូចមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយក៏ស្រាប់តែ Boo គេឲ្យតម្រុយមកថាអីគេអាចមើលថែបាននេះបានអ្នកឯងអាចរស់នៅជាមួយនឹង Boo បានហើយស្រាប់តែគេមើលមុខគ្នាសប្បាយចិត្តមែនតើហើយក៏ងាកមើលទៅមើល Boo អញ្ចឹងទៅហើយក្រុមគ្នាគេទាំងអស់ក៏បានហក់មកលើតបូហ្នឹងហើយ Boo ក៏គេបានយល់ពីអាសញ្ញាហ្នឹងរត់អោបគ្នាពេញហ្នឹងទៅហើយពួកគេក៏បាននិយាយលាអបអគ្នាមកផ្លែតហ្នឹងហើយ Woody ក៏បានបេះផ្កាយមាសលើកប៉ាគេហ្នឹងឲ្យជាស្បីអាច Jessie គេទទួលភារៈក្នុងការមើលខុសត្រូវក្រុម Toy Play ទាំងអស់ហ្នឹងបន្តពីគេក៏ដូចជាមើលថែបាននេះផងដែរហើយពួកគេក៏អោបថើបលាគ្នាមួយផ្លែតនោះទៅហើយសម្បីតែ Forky ហ្នឹងក៏គេឡើងមកខាងលើហ្នឹងដែរ Boo ក៏សួរថាចុះបើ Forky ឡើងមកខាងលើហ្នឹងតើណាគេជាអ្នកចាំចុចកលឹះហើយភ្លាមហ្នឹងឡានក៏បច្ចេកពួកគេក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងឡានវិញដោយសុវត្ថិភាព Woody និង Boo ក៏ហក់ឡើងមកលើអាតបូឡាកន្លែងគេជីសេះនេះម្ដាយរបស់គេក៏មើលទៅ Toy Play ទាំងអស់ហ្នឹងបាននេះក៏មើលទៅ Toy Play ទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងវាអង្គុយញញឹមដាក់បាននេះទៅអញ្ចឹងគ្រួសារបាននេះគេរស់នៅពោពេញដោយសេចក្តីសុខទៅហើយដល់ពេល Woody និង Boo ក៏គេខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងសួនកំសាន្តហ្នឹងទាំងពីរនាក់ហើយទន្ទឹមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទីទៀតអាចនឹងមានកូនក៏ប្រហែលជាល្អណាប៉ុន្តែវាមិនអាចទេព្រោះគេជាតុក្កតាអត់ធំអត់ថតទៅណាផងរឿងគ្រួសារ Toy Play ចប់ដោយបរិបូរហើយបើសិនជាមានវគ្គបន្តទៀតខ្ញុំនឹងសម្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថា 100% មិននឹងគ្មានវគ្គបន្តទៀតទេអូមានដំណឹងពិសេសមួយ Back to the Future វគ្គ4គេបានចាប់ផ្ដើម production ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគេបានចាក់បញ្ចាំងខ្ញុំនឹងសម្រាយទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ផងដែរជាចុងក្រោយ Toy Story វគ្គ4បានផ្ដល់ខ្លឹមសារអប់រំឲ្យយើងយ៉ាងល្អមែនតើណាវាគឺជារឿងតុក្កតាមួយដែលគ្រប់គ្នាអត់គួររំលងទេហើយបើសិនជាអាចនឹងគួរតែរករឿង full យកមកមើលព្រោះការសម្រាយរបស់ខ្ញុំវាអាចមិនខ្វះក្បាយនឹងអស់អត្ថន័យនៃសាច់រឿងរបស់គេហើយយើងកាត់ដល់ប្លង់ទៀតមកនេះគឺកាន់តែ surprise ទៀតនោះបាននេះគេបានទៅសាលាហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយច្បាប់នៅសាលាគេអត់ឲ្យយក Toy Play ពីផ្ទះទៅលេងទេអញ្ចឹងបាននេះក៏បានបង្កើត Toy Play មួយទៀតដែល Toy Play ក៏ខ្លាចទៅជាគូស្នេហ៍របស់ Forky ព្រោះ Forky ញីណាលើកហ្នឹងមានសក់អស់ដល់ពេលអញ្ចឹង Forky គេសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះគេអត់ឯកាទេព្រោះតុក្កតានៅក្នុងនោះសុទ្ធតែមានគ្នាទាំងអស់ដោយក្តីស្រឡាញ់ពីចម្ងាយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យប៉ុស្តិ៍ Diamond Studio ជម្រាបលាបាយបាយ